السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ حمد الشاکرین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، صدق الله مولانا العظيم وصدق نبينا وحبيبنا الكريم عليه أفضل الصلاة وأكمل التسليم، ونحن على ما قال ربنا ومولانا لمن الشاهدين والشاكرين والمطمئنين والموقنين، والحمد لله رب العالمين۔ عقیدت و محبت کے ساتھ بارگاہ رسالت میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہم صل علی سیدنا وعلی آلہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ میرے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت، مجدد دین و ملت، پروانہ شمع رسالت، اپنی ایک کتاب میں ایک حدیث شریف درود و سلام سے متعلق لکھتے ہیں، اور بہت ساری کتابوں کے حوالے کے ساتھ۔ میرے آقا فرماتے ہیں جب بندے مومن مجھ پر درود و سلام پیش کرتا ہے تو اس کی زبان سے جو الفاظ نکلتے ہیں، خدائے پاک ہر لفظ کے بدلے میں فرشتہ پیدا کرتا ہے، اور وہ سارے فرشتے اس درود پڑھنے والے کے لیے صبح قیامت تک استغفار کرتے رہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اسی لیے وقت کے مجدد نے یہ دلی خواہش ظاہر کی، کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو، کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو، بھیجیں سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام، مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا مصطفیٰ جان رحمت پہ لگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ احباب گرامی، محب مکرم، مجاہد اہل سنت، سبحان اللہ، علامہ نظام الدین مصباحی نے بہت کچھ بات میرے بارے میں کہہ گئے۔ ایسی علامہ یونس مصباحی یہاں ہیں اس شہر میں، وہ بھی کچھ کہیں گے میرے بارے میں، تو آپ لوگ کوئی زیادہ نہ سمجھے کہ میں بہت بڑا آدمی نہیں ہوں، اس لیے کہ یہ لوگ میرے پاس پڑے ہوئے ہیں۔ ایک دہی بیچنے والا دہی جب بیچتا ہے نا تو کہتا میرا دہی بہت اچھا ہے، وہ کھٹے تھوڑی کہے گا، تو من آنم کی من دانم۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، تو بس خدا کا کرم ہے کہ وہ اپنے دین کی خدمت لے رہا، اور جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے، میرے والدین کریمین کی تربیت کی برکت ہے کہ ہوش سنبھالتے ہی ہم نے دینی راستے میں قدم رکھا، اور اپنے رب کی بارگاہ سے یہ پوری امید ہے کہ یہاں سے رخصت ہوتے ہوتے بھی اسی منزل پہ رہیں گے۔ میں اس مسجد، اس عظیم مسجد میں کوئی 4 یا 5 سال پہلے یا 6 سال ہو گیا ہوگا، میرا آنے کا اتفاق ہوا تھا۔ علامہ عبدالغفور الولی صاحب دامت ظل العالی، انہوں نے مجھے یہاں کچھ نشست کے لیے مطلب بڑے مطلب بہت اچھا تھا ماحول، لوگوں نے 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ کچھ بھی باتیں کی۔ یہ مسجد اقصی ہے،
ہمارے قبلہ اول سے منسوب ہے۔ قبلہ اول سے بڑے انقلابات اٹھے۔ میں امید کرتا ہوں کہ کچھ ایسے ادھر ادھر کی باتیں جو ہوتی ہیں شاید اس کی اصلاح کا انقلاب بھی یہیں سے اٹھے۔ اور میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں اس مسجد کے خطیب و امام کی خدمت میں، انتظامیہ کی خدمت میں، کہ انہیں اپنے مذہب کی بات سننے کا ایک درد دل میں اٹھا، اور خاص طور سے اس وقت درد زیادہ اٹھا جب کچھ لوگوں نے تیر چلا دیا۔ ابھی میرے اعلیٰ حضرت کا شعر آپ حضرات نے سنا نا، رضا نفس دشمن ہے۔ اللہ بے شک بے شک، نفس ہے نا، بے شک، رضا نفس دشمن ہے، دم میں نہ آنا۔ اللہ، کہاں تم نے دیکھے ہیں چندرانے والے، چندرانے والے، بہکانے والے، اللہ کیا دیکھیے، نفس ہمیشہ بہکاتا ہے۔ بے شک بے شک، ان نفس لامارۃ بالسوء۔ آپ دعا کرو کہ میرا نفس مجھے نہ بہکائے، آمین آمین۔ میں صرف حق بات بتاؤں گا، نہ اپنی ناک اونچی کرنا ہے نہ سر اونچا کرنا ہے۔ خدا نے جتنا اونچا کیا اسی پہ راضی ہوں۔ سبحان اللہ، فیضان رضا، فیضان رضا۔ اور اے میرے احباب، اس ملک میں مسلمان ہمارے ملکوں سے آئے، ہمارے جو بوڑھے حضرات ہیں جو 40-50 سال پہلے یہاں تشریف لائے، کئی سے میں نے ملاقات کے کچھ حالات پوچھے میں نے، تو جب بتاتے تھے تو میرا دل بھر آتا تھا کہ حضرت ہمیں پتہ نہیں چلتا تھا کب رمضان آیا، کب عید ہوئی، کبھی جب اور کچھ لوگ آئے تو کہیں کوئی حال بک کر کے کوئی نماز پڑھ لیتے تھے، کبھی کچھ ایسا۔ مگر رب قدیر کی قدرت تامہ پر ہمارا ایمان، اس رب قدیر نے ایک قلیل مدت میں مسلمانوں کو وہ قوت دی کہ انہوں نے بت قدوں کو عبادت خانوں میں تبدیل کر دیا۔ ہمارے کچھ مشائخ، کچھ علماء اس دور میں بھی تشریف لائے، یقیناً قابل قدر تھے، مخلص تھے، خدا کا خوف ان کے دلوں میں تھا، وہ تشریف لائے۔ ایسے اوقات میں بھی آئے جو گرمیوں کے موسم تھے، رات رات بھر بیچارے ٹہلتے تھے، میں کہا بتائیں عشاء کب پڑھیں، ہم حنفی ہیں، عشاء کب پڑھیں، ٹہلتے تھے، ہم سحری کب اینڈ کریں، یہ تو اجالے اجالے نظر آ رہا، کریں کیا، ڈرتے تھے بیچارے، کانپتے تھے۔ یہ ٹیلی فونی انتظام اور یہ سارے معاملات اس وقت نہیں تھے، ورنہ یہ پیچیدگیاں نہیں رہتی۔ بیچارے لیٹر لکھتے تھے تو مہینہ 2 مہینے میں لیٹر پہنچتا تھا، پتہ چلا جس کی بیماری کا لیٹر گیا وہ تو قبرستان جا چکا تھا، ہوتا تھا۔ تو ان بزرگوں نے نمازیں ادا کی، اپنے لوگوں کو نمازیں ادا کرنے ہدایات دیں، لیکن یہ ایک فن ہے، ایک مکمل سبجیکٹ ہے، اور لکل فن رجال، ہر فن کے لیے کوئی مخصوص شخصیات ہوتی ہے۔ اب مجھ سے کوئی کہے کہ مفتی صاحب ذرا وہ چلیے نا، وہ سائنس کا ایک سبجیکٹ ہے وہاں فلاں یونیورسٹی میں، تھوڑا آپ وہاں پہ ایک لیکچر دے دیجیے، تو میں پہلے پوچھوں گا بھائی کیا کہنا ہے، تب میں کچھ کہوں گا، ورنہ وہی حال ہوگا کہ چند الفاظ میرے ذہن میں ہیں تو دری چیشک کرتا رہوں۔ تو وہ شخصیات، انہیں ڈر تھا، خوف تھا
دیکھا کہ ہمارے ملک میں ایسا کیا جاتا ہے کہ سن رائز سے 1.5 گھنٹہ پہلے، 1 گھنٹہ 35 منٹ پہلے وہ فجر کا وقت اسٹارٹ ہو جاتا ہے۔ تو ان کا بس سن رائز تو کلیئر ہے معاملہ، تو لہذا لاؤ 1 گھنٹہ 30 منٹ پہلے سے فجر کا وقت کہہ دیں کہ شروع ہو گیا ہے اور اس وقت سحری نکال لیں، اور سن سیٹ سے 1.5 گھنٹہ 1 گھنٹہ 35 منٹ 20 منٹ کے بعد کا اب عشاء پڑھ لیں۔ ان کے دلوں میں خدا کا خوف تھا، تو انہوں نے یہ طریقے اپنائے۔ کچھ ہی سال بیتے کہ ایسی شخصیات یورپ میں آئیں یا ان کی مکمل تعلیمات یہاں پہنچی جو اس فن کے ماہر اور اسپیشلسٹ تھے۔ میں ایک شخصیت کا حوالہ دوں، مثل مشہور ہے کہ گھر کی مرغی دال برابر، لیکن وہ ایسی مرغی ہے نا کہ بڑے بڑے مرغے بھی وہاں سر جھکاتے تھے۔ وہ نام ہے بحر العلوم، حضرت علامہ سید مفتی افضل حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ فیصل آباد۔ وہ فیصل آباد کی تقریباً 12-13 سال پہلے میرا جانے کا اتفاق ہوا۔ محدث اعظم پاکستان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں جب نیچے تہ خانے میں ان کے شہزادے مجھ کو لے کے گئے تو مجھے بریلی کا ایک نقشہ نظر آ رہا۔ میرے پاس اس ملک کا بھی بنایا ہوا ٹائم ٹیبل 37 سال پہلے کا موجود ہے۔ میں ابھی بتاؤں گا کہ کس فارمولے سے بنایا ہے، مگر یہ سوچ لو کہ جو آپ نے سنا کہیں میڈیا پہ کہ یہ 18 ڈگری والے یہ ابھی چند سال سے پیدا ہوئے ہیں، ارے یہ چند سال کی پیدائش نہیں ہے، 4 صدی ہجری کی پیدائش ہے، 1000 سال پہلے کی یہ پیدائش ہے۔ ہمارے باپ دادا بھی پیدا نہیں ہوئے تھے۔ سبحان اللہ۔ آج زبان ہے، چرب زبانی ہم کر لیں اللہ۔ اور اے لوگو، امام احمد رضا قدس سرہ کی کتابیں جو اہل علم ہیں وہ پڑھیں تو انہیں اندازہ لگے گا کہ ادب کس چیز کا نام ہے۔ سبحان اللہ، حق حق سبحان اللہ، سبحان امام ابن حمام صاحب فتح القدیر، سبحان اللہ، حضرت امام برزندی، علامہ ابن عابدین شامی، اللہ، اہم شخصیات کی عبارتوں پر میرے اعلیٰ حضرت نے جب کچھ ان کے تسامحات کا ذکر فرمایا۔ ہم بھی انسان ہیں، معصوم تھوڑی ہیں، غلطی ہم سے بھی ہو سکتی ہے، تو کیا فرماتے ہیں؟ تطفل لفظ استعمال کرتے ہیں، تطفل، یہ ایک بچکانی بات ہے۔ کون امام کہہ رہا ہے؟ وہ امام کہہ رہا ہے کہ ان کے زمانے میں حرمین طیبین کے جلیل القدر ائمہ نے کہا کہ اگر نعمان ابن ثابت ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ اس شیخ احمد رضا کو پاتے تو ان کی باتیں سن کر، ان کی نظریات کو سن کر، دیکھ کر ان کی آنکھ ٹھنڈی ہو جاتی، سبحان اللہ، سبحان اور اپنے مخصوص تلامذہ میں ان کو شامل کر لیتے۔ سبحان اللہ، بے شک بے شک، سبحان اللہ۔ اس سے بڑے بڑے الفاظ انہوں نے استعمال کیے، اور سچ ہے الفضل ما شہدت بہ الاعداء، شرف و فضل اس کا نام ہے کہ دشمن کے بھی سر پر چڑھ کے بوڑے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جنہیں میرے اعلیٰ حضرت نے اللہ و رسول کی بارگاہ میں گستاخی کی وجہ سے کافر قرار دیا، تکفیر کی، انہوں نے بھی مجبوراً ان کی کتاب کو پڑھ کر کے یہ کہا کہ ان کے یہ فتاوے جب پڑھے جاتے ہیں لگتا ہے کوئی امام اعظم ثانی بول رہا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر، یا رسول اللہ،
फैजान रजा। आज मैं बिला मुबालगा कहता हूं, फिक्र की इब्तिदाई किताबें पढ़ने और समझने का भी हमें शऊर नहीं रहता, और उस बारगाह की इबारतों पर हम उंगलियां रखते। यही गुस्ताखी है जिसकी वजह से बरकतें हमसे उठ जा रही हैं। हमारे बुजुर्गों ने फरमाया है, बाअदब बानसीब, बेअदब बेनसीब। जो अदब वाला होता है वो ऐसा हिस्सा खुदा की रहमत से पाता है कि दिन भर रात भर किताब में पढ़ा रहे, वो नहीं मिल पाता। एक साहिबे हैसियत की बारगाह में जानूए अदब जब तय करता है तो कई महीनों की मेहनतें उसे 2 मिनट में मिल जाती। मौलवी हरगिज नशुद मौलाए रूम ता गुलाम शम्स तबरेज़ नशुद। हम उस इमाम के मुक़ल्लिद हैं, सुभान अल्लाह, जिसे दुनिया इमाम आजम कहती है, सुभान अल्लाह। और मालूम है उसने हमें अदब क्या सिखाया है? वो इमाम अपने मकान में एक साइड में कभी अपना पैर नहीं ऐसे करता था। अल्लाह। लोगों ने पूछा, हजरत कभी आप ऐसा कर लेते? फौरन समेट लेते हैं। अल्लाह, ये बात क्या हुई? अल्लाह। फरमाया, ये फला जो गली है, स्ट्रीट है, उसके बाद वाली जो गली है वहाँ मेरे उस्ताद का मकान है। अल्लाह अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे उस्ताद वहाँ तशरीफ फरमा होंगे, मैं कैसे करूँ? अल्लाह अल्लाह अल्लाह। मेरे अहबाब, मैं प्रिस्टन के सुन्नियों को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि तुम्हारे दिल में ये दर्द पैदा हुआ। गुस्ताखियां की गई, इस्लामी तालीमात को उलट पलट कर पेश किया गया। यूनिवर्सिटी और कॉलेज में पढ़ लेने से कोई दीन का बड़ा खादिम नहीं बनता है। बेशक बेशक बेशक। यहाँ दीनी मदरसों में 12-12, 13-13 साल तक ये सब पहलू घिसे हैं, तब थोड़े छोटे से खादिम दीन बने। अल्लाह 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 अल्लाह। ये जुबान को ज्यादा तेज चलाने से अल्लाह दीन की खिदमत नहीं होती है। बेशक बेशक। अल्लाह। कोशिश करना चाहिए कि जो अकाबिर यहाँ मौजूद हैं उनसे पहले इस्तिफादा किया जाए, बेशक, फिर कौम को पैगाम दिया जाए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। ए मेरे अहबाब, आप जरा सा भी घबराइएगा नहीं। अगर मगरिब तक मैं कुछ बातें बता ले गया और आपको सवाल करने का मौका ना मिला तो आप घबराइएगा नहीं। मैं हाजिर हूं। अगर मुझे 10 दिन यहाँ रुकना भी पड़े तो मेरी मस्जिद के जिम्मेदार मौजूद हैं, उनको भी मैं रोक सकता हूँ। क्या अपना काम छोड़िए, क्या रुकिए। इन मुसलमानों को तशफ़ी बख्श जवाब दे के जाना है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मैंने जो आयत करीमा तिलावत की, उस आयत करीमा में हमारा रब हिकमत वाला रब। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। यहाँ तो मसल मशहूर है, फेरुल हकीम ला यखलु अनिल हिकमा। किसी हकीम का कोई फेल हिकमत से खाली नहीं होता है, वो तो खालिकुल हुकमा है। इसके फेल की हिकमतों का कोई अंदाजा लगा सकता है? हजरत एक रिवायत मैंने पढ़ी कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने खुदा की बारगाह में अर्ज किया, रब्बे कदीर, ये चिपकली तूने क्यों पैदा किया? ये दीवारों पे चिपकली क्या कहते हैं पंजाबी में? लिजर्ड लिजर्ड लिजर्ड। पंजाबी में क्या कहते हैं? ये इसको अल्लाह तूने क्यों पैदा किया? तो खुदा ने फरमाया, मूसा तो इससे पहले वो चिपकली पूछ चुकी है कि मूसा को क्यों पैदा किया? वो हिकमत वाला रब वो फरमाता है, क्या ए मेरे बंदो, खाओ पियो मगर मौज ना उड़ाओ। कुलू वशरबू, खाओ पियो। कब तक खाओ पियो? पाबंदी लगा दिया। ये रब ने लगाया पाबंदी, उसको हमारे हाथ में नहीं है कि हम तोड़ दें। बेशक बेशक। बहुत सारे लोग हमको फोन करते हैं, हमारे पास आते हैं, कुछ जिम्मेदार लोग भी आते हैं, मुफ्ती साहब प्लीज थोड़ा सा टाइम और दे दीजिए ना सहरी करने का।
تو میں دست عرض کرتا ہوں بھیا میرا مقام یہ نہیں ہے میں شریعت کی حد کو توڑ دوں، میرے بس میں ہے ہی نہیں بھیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مولوی صاحب آپ کو پھر زیادہ لوگ فالو نہیں کریں گے۔ میں نے کہا سنو مجھے لوگوں کی خوشنودی نہیں چاہیے، سبحان اللہ، مجھے اپنے رب کی خوشنودی۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان رضا، فیضان رضا، علماء اہل سنت۔ میں نے کہا مجھ سے یہ بھی کہا حضرت یہ تو یو کے میں چند مسجدیں صرف ہیں آپ کے فارمولے کو فالو کرنے والی۔ میں نے کہا بھائی مجھے کوئی فکر نہیں ہے، مجھے تو اپنے رب کا شکر ادا کرنے میں اپنی کوتاہی محسوس کرتا ہوں۔ اللہ، میں تو مصروف آدمی ہوں، لیکن میں نے جب دیکھا کہ معاملہ تھوڑا گڑبڑ ہے تو میں نے اکابر کی بارگاہوں میں حاضری دی۔ سبحان اللہ، میں نے جو سمجھا میں نے پیش کیا، انہوں نے تصدیق فرمائی، اور میرے پاس اکابر کی تصدیقات موجود ہیں، وہ اکابر جن کو دیکھ کر کتنوں کے ہوش ٹھکانے لگ جاتے ہیں۔ اللہ، تو یہ بھی مفتی صاحب وہ ایسا ہے نا کہ وہ تھوڑا سا اگر آپ وہ ہو جائے نا تب تو پھر لوگ آپ کو بہت کافی حیثیت دیں گے، بہت زیادہ آپ کا اعزاز ہوگا۔ میں نے کہا میرے بھائی اگر مجھے اعزاز لینا ہوتا یہ دنیاوی نا تو ایسے ایسے موقع آئے ہیں کہ میں آپ کو اگر پوری بات بتاؤں تو آپ کو تعجب ہوگا۔ اتنا سمجھ لو کہ تقریباً 20 سال پہلے دلی میں سعودیہ حکومت نے ایک پروگرام رکھا تھا الدورۃ التدریبیہ للدعاة والمعلمین فی الہند۔ حضرت اس میں 250 مولوی تھے شریک، اور 9 شیوخ سعودیہ سے آئے ہوئے تھے اس درس کو دینے کے لیے، اہم چوٹی کے، مدینہ منورہ یونیورسٹی کے، ام القریٰ یونیورسٹی کے، جامعہ ریاض کے۔ اور جب 2-3 دن کے بعد جب ان کی رگڑائی شروع ہوئی نا تو مجھ سے کہتے تھے شیخ بدعت۔ اللہ، تو میں کہتا تھا اگر سنت ہی کا نام بدعت ہے تو میرے لیے یہ مناسب ہے۔ اللہ، سبحان، مجھے کمروں میں بلا کر کے اپنا آپ کی ہمیں ضرورت ہے اور سبزہ دکھاتے تھے، یہ ہوگا اور یہ دیں گے، ایسا کریں گے۔ میں نے کہا سنو میں ایک دینی ادارے کا خادم ہوں، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور وہ دینی ادارہ مجھے اتنی ویج دیتا ہے کہ کھانے پینے کے لیے میری فیملی کے لیے کافی ہے۔ سنو مجھے نہ اس پلیٹ کی ضرورت، نہ اس کار کی ضرورت، نہ اس سبزے کی ضرورت ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بس میں یہی تمنا کرتا ہوں اور یہی التجا پیش کرتا ہوں یا رسول اللہ کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے، کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے، ٹھیک ہو نام رضا تم پہ کرو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اے میرے احباب میں نے کیا عرض کیا کہ ہمارا رب فرماتا کھاؤ پیو، اس کھانے پینے بھی پابندی ہے کہ کون سی چیز کھاؤ۔ اب یہ تھوڑی کہ قرآن شریف پڑھے تو کہا ہاں قرآن شریف میں کھاؤ پیو لہذا سب۔ ارے یہاں تک ہے کہ اگر چاول ہے نا، روٹی ہے، اگر سڑ جائے اس میں سے بو آنے لگے، روٹی ہے چاول ہے مگر اٹھا کے دیکھو خود میں پھر اس کا کھانا حرام ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ذبیحہ کی بات تو چھوڑو، ابھی یہاں یہ دیکھو یہ تھوڑا سا معاملہ فرق پڑ گیا، حلال سے حرام ہو گیا۔ کھاؤ پیو مگر ہماری شریعت نے سب تفصیل سے بتا دیا ہے کیا کھاؤ پیو سبحان اللہ، اور کب تک کھاؤ پیو، خاص طور سے وہ لوگ جو روزہ رکھنا چاہتے ہو کب تک کھاؤ پیو، حتی یتبین، یہاں تک کہ سفید دھاگا کالے دھاگا سے بالکل ممتاز ہو جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جب اتنی آیت نازل ہوئی نا تو بعض صحابہ کو اتنا خوف ہوا کہ روزے میں اللہ نے فرمایا ہے اسی وقت تک کھاؤ پیو جب تک کہ سفید دھاگا کالے دھاگا سے ممتاز ہو جائے، اللہ، تک کھاؤ۔ خوف دیکھو صحابہ کا، کرتے کیا جانتے ہیں کہ ایک انگوٹھے میں کالا دھاگا باندھ لیتے تھے اللہ، اور ایک میں سفید دھاگا، اللہ، اور اللہ، جب سحری کرتے سب دیکھتے رہتے تھے۔ اللہ،
سبحان اللہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ایک دانہ چلا جائے اور سفید دھاگا ممتاز ہو چکا ہو. اللہ اللہ تو پھر اتنا ٹکڑا اور نازل ہوا من الفجر. سبحان اللہ یہاں دھاگے سے مراد یہ دھاگا نہیں ہے، سبحان وہ فجر کا دھاگا ہے. سبحان اللہ وہ سفید دھاگا سے مراد ہے سفیدی جو فجر کی طلوع ہوتی ہے مشرق کی طرف، اور کالے دھاگے سے مراد ہے وہ رات کا اندھیرا. یعنی وہ ختم ہوا، ادھر سفید دھاگا نمودار ہوا کہ بند کر دو. بہت احتیاط کرتے تھے. اب یہاں پرابلم یہ ہے، میں ایک چیز پہلے بتا دوں پھر اس ٹاپک پہ آتا ہوں. یہ آپ لوگ سنتے سنتے عوام بھی، بچے تک 18-15 اور آیا 12 اور بھی ہے. یہاں تک کہ ایسے ایسے بیچارے آتے ہیں میرے دارالفتہ میں، مفتی صاحب وہ 15 صحیح ہے کہ 18؟ میں نے کہا بھائی دونوں گنتی صحیح ہے. کہا نہیں وہ جو چلتا ہے وہ روزے کے بارے میں وہ 15 سے اتنا زیادہ اس لفظ کو عام کر دیا. حالانکہ مصطفیٰ کریم کے زمانے میں نہ 15 کا معاملہ نہ 18 کا معاملہ نہیں. کہا تھا بھائی، انہوں نے تو صاحب کلیئر بتا دیا ایسے ایسے کرو دیکھو ایسے ہوگا ہو گیا. سبحان اللہ. لیکن اس کے بعد جیسا کہ میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ 4 صدی ہجری سے معاملہ 18 والا ہے، جب سے شاید اس علم کے بس آغاز تھا. تو ائمہ نے، اس فن کے ماہرین نے مشاہدات کیے. سبحان اللہ. اور 1-2 دن اور 1-2 مہینہ نہیں، سالوں سال مشاہدہ کرتے رہے سبحان اللہ. اور سب سیٹ کرتے رہے. وہ تو چھوڑو، ماضی قریب کے امام احمد رضا قدس سرہ جیسی مصروف ترین شخصیت، اللہ وہ بھی 1-2 دن نہیں، اللہ. وہ خود فرماتے فقیر کا ذاتی تجربہ ہے، پرسنلی. اللہ. کچھ لوگ کہتے ہیں نا وہ اعلیٰ حضرت نے نہیں دیکھا. میرے اعلیٰ حضرت سمجھ رہے تھے کچھ لوگ آئیں گے میری باتوں کو گڑبڑ شڑبڑ کریں گے. اللہ اللہ. لکھ دیا ہے ذاتی میرا تجربہ ہے اور سالہ سال کا. اللہ سبحان اللہ. یہ 1 سال نہیں، کئی سالوں کا. یہ میرا ہے، میرا دوسرے کا نہیں. سبحان اللہ. اور کیا ہے وہ ذرا عبارت پڑھ دیجئے بھائی. یا اللہ یہ میں ہی پڑھ دوں، نہیں تو کوئی سوچے کہ کہیں ایسا نہ ہو مولانا نظام الدین صاحب غلط پڑھ رہے ہیں. وہ چشمہ میرا ہو گیا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. مجھے افسوس ہے اسی کتاب کو پڑھا گیا کسی موقع پر. اللہ. پڑھنے والے نے پڑھا، پھر بعد میں مجھ سے معافی بھی مانگا. اللہ اللہ. اور میڈیا پہ یہ کہا گیا کہ مفتی صاحب قبلہ کو ہم نے دعوت دی، انہوں نے وعدہ کیا اور وہ چلے گئے فلاں میٹنگ میں اور یہاں نہیں تشریف لائے. اللہ استغفر اللہ. میں تو میٹنگ میں تھا جب یہ کہا گیا، اللہ مگر مجھے میرے احباب نے مطلع کیا اور 1-2 نے کہی نہیں. اللہ. جب کوئی خبر حد تواتر تک پہنچ جاتی ہے نا تب پھر اس میں زیادہ آئی مائی نہیں کرنا چاہیے. میرے احباب، آپ سبھی جانتے ہوگے کوئی کسی سے پرامس کرے، عہد کرے تو اس کو وفا کرنا چاہیے. ابھی تازہ خبر ہے یہ بھی فونا حافظ صاحب کا کہ امہ والوں سے بات ہوئی تک اب ٹاپک ختم ہو گیا، تب تاریخ نہیں آپ کے لیے. میں بتاتا ہوں اس کی بات کوئی عمل نہیں ہے. میں بتاتا ہوں، میں پوری بات بتاتا ہوں. اور نہ مجھے کسی سے ڈر ہے نہ کسی سے کوئی خوف. خوف اور ڈر ہے تو اپنے رب سے. سبحان اللہ. یہ کہا گیا مجھے، اور کب کہا گیا یہ بھی سن لو. یہ میڈیا پہ کہا گیا، 2 ہفتے سے ہم رابطہ کر رہے ہیں. مجھے اس دن کہا گیا جس دن شام کو پروگرام ہونا ہے، اس دن تقریباً 4 بجے شام کو مجھے فون آیا کہ مفتی صاحب ہم آپ کی خدمات چاہتے ہیں، آپ وقت عنایت فرما دیں.
इस टॉपिक पे कौम को हक बात बता दें। मैंने कहा भाई सुनो, मेरा 4 मशाइख किराम के साथ मुआहदा है, जिसमें शेर अहले सुन्नत, मुजाहिद इस्लाम हजरत अल्लामा पीर सैयद इरफान शाह मशदी दामजिल्लुल आली और मुफ्ती अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मुफ्ती अंसरुल कादरी साहब और मुहक्किक़ बरतानिया अल्लामा महमूद जफर फराशवी साहब और ये एक फकीर है। इन चारों का मुआहदा हुआ है कि हम लोग अभी मीडिया पर न जाएं। मैं तो वैसे भी मीडिया वाला नहीं हूँ, मेरे मीडिया मेरे तलमज़ा हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो मैंने कहा भाई देखो ये मुआहदा हुआ है तो आप उन 3 बुजुर्गों को भी दावत दे दो। मैं बिल्कुल कुर्ता पैजामा पहन के तैयार हूँ, यही लफ्ज कहा था, तैयार हूँ। उन लोगों को दावत दे दो, वो चलें, मैं साथ में चलता हूँ, पीछे पीछे मैं भी आता हूँ। जिस दिन ये शुरू हुआ उस दिन शाम 4 बजे मुझसे राब्ता हुआ। ये मैंने बात इतनी कही बस। दूसरे दिन फिर फोन आया, मैंने कहा भाई मैंने आपको बता दिया है, मैं तो भी जा रहा हूं मीटिंग में। इतनी सी सिर्फ बात है। जब हमारी मीटिंग हो गई, हम लोगों ने उस मुआहदे में तरमीम कर ली, सब ने इत्तेफाक राय कि हम अपने मौक़िफ़ को, शरीयत के बात को हम मीडिया पे भी कह सकते हैं। किसी दूसरे का हम गैर मुनासिब तरीके पर रद्द ना करें, गैर मुनासिब तरीके पर रद्द ना करें, लेकिन हम अपनी बात मीडिया पे कह सकते हैं। मैंने फोन किया, मैंने कहा भाई मुआहदा हमारा खत्म हो गया और अब मैं आ सकता हूं। उससे पहले मीडिया पे कहा गया हाथू बुरहानकुम। पता नहीं बेचारों को हाथू के बारे में मालूम भी है कि नहीं कि हाथू ये कहा है, तो ऐसा तो नहीं हाथू हो गया। हाँ समझे आप? तो बुरहान बन करके हुज्जतुल इस्लाम पीर इरफान शाह मशदी पहुंच गए, अल्हम्दुलिल्लाह। और उन्होंने एक ऐसी बुरहान दी कि उनके झूठ का पर्दा कुछ खोल दिया। और दूसरी और तीसरी बुरहान का जो मामला था ना, तो ये सारी बुरहानें राब्ता करती रही, उधर फोन बंद रहा। नंबर चेंज करके जब फोन किया तो कुछ उठा भी। तो हाँ हजरत, बस हजरत मैं चाहता हूं कि आप ऐसा टाइम आप दें कि आपकी रूटीन में कोई फर्क ना पड़े, हजरत आपके आराम में कोई खलल ना पड़े। बड़े रिस्पेक्ट के साथ, लगता है कि बिल्कुल हम कोई आसमान से उतरे हुए। हमने कहा भाई देखो ये कौम का मामला है, हमारी जमात अहले सुन्नत का मामला है। हम आराम फाराम को ठोकर मारते हैं। जिस टाइम में ये मामला चल रहा वही टाइम हम तैयार हैं, बुलाओ आप। कहा ठीक है, बस अभी हम मशवरा करके आपको फोन करते हैं। तकरीबन 4 से 5 घंटे के बाद फोन आया। मेरे फोन करने के बाद हजरत वो असल में वो टॉपिक 3 ही दिन की थी। मैंने कहा यार बंदे खुदा, ये आपने कहा मुझसे क्या है, अब आप बताओ ये अहद करके आप कहाँ जा रहे हो। बहरहाल उसके बाद क्या क्या अल्फाज हुए। मीडिया पे मेरा नाम लिया गया, इसलिए मेरी जिम्मेदारी बनती थी दुनिया ने सुना। लेकिन आज अक्सा मस्जिद और अतराफ व जवानिब के लोग जो भी यहाँ तशरीफ फरमाए, खास तौर से हमारे उलमाए ज़वील एहतराम, ये तो शाहिद हो जाएंगे और इंशाअल्लाह रहमान इनके जरिए से हमारी बात औरों तक पहुंच जाएगी। मेरे अहबाब, मुझे अफसोस होता है मेरा नाम लिया गया है कि हजरत मुफ्ती साहब किबला ने हमें फोन किया, यानी हमारा राब्ता है। मीडिया ने सुन लिया, मेरे कई मुल्कों से मुझे फोन आए, हजरत वो आपका नाम। मैंने कहा हाँ ठीक है, उन्होंने जो काम किया वो कर लिया। मेरा नाम पेश करके अपना काम करते हैं।
مفتی صاحب نے رابطہ کیا، اتنا بتایا، ٹھیک بتایا، صحیح بتایا، مگر مفتی صاحب نے کہا کیا فون پر، کاش وہ بھی بتا دیتے میڈیا پہ، تو دنیا سمجھ جاتی کہ مفتی صاحب نے کیا کہا۔ میڈیا پہ کہا گیا کہ اس ٹائم ٹیبل میں 2 دن کے اندر یہ 30 منٹ کی جمپنگ کیسی، ہاں، اور اس پہ خوب زور دیا گیا، اور دوسرے بزرگ نے کہا ہاں بالکل صحیح ہے، دوسرے نے بھی تائید کیا تو تیسرے نے بھی تائید، کوٹا پورا ہو گیا۔ جب پروگرام ختم ہوا، چونکہ میں فون کروں تو بلا وجہ میڈیا میں مفتی صاحب نے فون کیا، میں نے بعد میں فون کیا پرسنلی، میں نے کہا مولانا یہ میڈیا پہ آپ نے کہا ہے، آپ کو معلوم ہے کہ ان تاریخوں میں UK کے اندر سورج کا میل کی کیا پوزیشن ہے، کتنی اس میں سرعت ہے، وہ میل شمالی ہو یا میل جنوبی ہو، اس میں کچھ معلومات ہے کچھ؟ حضرت یہ تو کچھ نہیں معلوم ہے حضرت، یہ تو، میں نے کہا یہ عقلی گھوڑا نہیں ہے دوڑا دو کہ 30 منٹ کیسے 2 دن میں جمپنگ ہو گئی، نہیں پڑھے تھے کتاب میں تو کم سے کم کسی ویب سائٹ ہی کو کھول کے دیکھ لیے ہوتے، اس میں باقاعدہ بتایا ہے کہ 31 اگست کو بعض علاقوں میں یہ سچویشن ہے، اور 31 جولائی کو اور 1 اگست کو یہ معاملہ ہو گیا، اتنے منٹ کا فرق آیا، کیونکہ وہ سورج کا جو میل ہے اس کی سچویشن ہی یہ ہے، وہ ایک تفصیلی ٹاپک ہے۔ اس کے بعد میں نے کہا ذرا فون وہ دوسرے صاحب بزرگ کو دیجئے تو ذرا ان کو بھی میں بتا دوں کم سے کم یہ بات، تو کہا حضرت وہ بھی مسکرا رہے ہیں کہ مفتی صاحب کو میں کیا جواب دوں، مجھے بھی معلوم نہیں۔ سنیں آپ، یہ چنگی بات ہے حاجی صاحب، سنیں آپ، یہ بتائے ہوتے میڈیا پہ تو میں جانتا کہ یہ علمی دیانت ہے کہ مفتی صاحب نے کیا کہا۔ اور اس کے بعد ایسے لوگ جو بیچارے معذور بھی میں کہوں گا اور بھولے بھالے کہوں گا، وہ بیچارے اس پر اور 4 پابند لگا دیے، کیا یہ عجب ہے معاملہ، 1:13 پر سحری اینڈ ہو رہی ہے اور 3:30 بجے فجر پڑھوائی جا رہی ہے۔ غور کرو، خدا کا خوف کھانا چاہیے، ہمیں خدا کے یہاں جواب دینا ہے۔ اللہ بلا شبہ ہمارے علاقے میں جو معاملہ ہے اس ٹائم ٹیبل کا، بلا شبہ 1:13 پر پہلی روزہ اینڈ ہوتا ہے، بلکہ چند دنوں تک یہی معاملہ چلتا ہے، لیکن جب روزہ اینڈ ہوا اس کے بعد ہی فجر کا وقت شروع ہو گیا، ایسا نہیں ہے کہ شروع نہیں ہوا، مگر یہ نہیں ہے کہ فجر کا وقت شروع ہو گیا تو اسی وقت پڑھ ہی لو ورنہ قضا ہو جائے گی تمہاری فجر۔ فجر کی نماز کا ٹائم ہے سورج طلوع ہونے سے پہلے تک، اور یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ حنفیوں کے ہاں اسفار بالفجر، خوب اجالا کر کے فجر پڑھنا یہ مستحب ہے، افضل ہے، ایسا تو نہیں ہے۔ کہاں نیند آ رہی ہے، ارے کاش پڑھ لیتے کتابوں کو۔ ہمارے بزرگوں نے لکھا کہ ایسی ایسی جگہوں پہ ہم گئے کہ ایک مہینہ رمضان شریف میں رات میں ہم سوئے نہیں، کیونکہ اتنا شارٹ ٹائم تھا کہ اگر سو جاتے تو نماز فجر قضا ہو جاتی۔ غور کرو، آج یہ حال ہے کہ اس ملک میں اچھا خاصا رزق ملتا ہے، کھاتے ہو، اس کے بعد میں پھر خدا کی ناشکری بھی کرتے ہو۔ استغفر اللہ۔ یہ کہا گیا، اور جانتے ہیں اور کیا پابند لگایا گیا؟ بڑا بھولا بھالا بندہ تھا بھائی۔ پھر اس کے بعد 1:13 پر سحری اینڈ کرتے ہیں، پھر 1 ہفتے کے بعد جمپنگ لگا کر کے ہمارے ساتھ آ جاتے ہیں۔ میں کہتا ہوں اے بھولے بھالے بھائیو، ہم جمپنگ نہیں لگاتے ہیں، ہماری شریعت کی بیڑی ہمارے پیر میں پڑی ہوئی ہے، جب شریعت تھوڑا ڈھیلی کرتی ہے ہم جمپ لگا دیتے ہیں، اور جہاں شریعت کس دیتی ہے ہم رک جاتے ہیں، سبحان اللہ، اور اپنے رب سے یہ دعا کرتے ہیں کہ اے پروردگار ہمارے دل میں بھی اس بیڑی کا احساس باقی رکھے۔ آمین آمین۔ اس بات کو آپ نے سن لیا، اور سنو، اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہا گیا
کہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ 15 ڈگری پر فجر کا ٹائم ہوتا ہے، ہاں صبح صادق وہی فجر کا ٹائم. ہاں اب یہ کتاب پڑھی گئی تھی. مجھے افسوس ہے یہ بھولے بھالے بھائیوں پر کہ اگر گر ہمی مکتب و حمیم اللہ کار طفلا تمام خواہد شد، یہ پڑھ لیتے کہ یہ میرے اعلیٰ حضرت نے کس سوال کے جواب میں یہ فتویٰ لکھا ہے، اتنے پڑھ لیتے تو ایسا نہ قوم کو میسج دیتے. جو سوال آیا وہ آیا کہ فلاں جگہ پہ عشاء کا وقت نہیں آتا ہے تو وہاں کے مسلمان کیا کریں؟ احناف کے اصول کی بنا پر نہیں آتا ہے عشاء کا وقت، کیونکہ حنفیوں کے ہاں یہ ہے کہ جب سن سیٹ ہوا تو ریڈ کلر افق پر رہتا ہورائزن پہ، اس کے بعد پہلے تو دھندلا پن رہتا، پھر ریڈ کلر آیا، پھر ریڈ کلر جب ختم ہوا تو وائٹ کلر آتا ہے. وہ وائٹ کلر جب ختم ہوتا ہے نا تو مغرب کا وقت ختم ہوتا ہے، عشاء کا وقت شروع ہوتا ہے. یہی احناف کا مذہب ہے. سوال اعلیٰ حضرت کے آیا کہ بھائی ان دنوں میں فلاں شہر میں فلاں جگہ پہ وہ وائٹ کلر ختم ہی نہیں ہوتا، جیسے کہ یہاں پر بھی ہے اتنے دنوں میں. تو اس کے بعد میں میرے اعلیٰ حضرت نے جواب دیا کہ صاحب ہمارے ائمہ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ عشاء کا وقت نہیں آتا ہے تو اس کا حل یہ ہے، اس کا حل یہ ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. پھر فرمایا کہ اگر 18 ڈگری نہ مانے، اس سے کم مانے، 15 ڈگری مانے تو عشاء کا وقت آ جاتا ہے. تو جب آ جاتا ہے تب تو وہ ائمہ کی تقلید لازم آئے گی، انہوں نے غلط کہا. اس لیے میرے اعلیٰ حضرت نے یہ فرمایا اور اپنا تجربہ بتایا. سبحان اللہ. فرماتے ہیں فقیر نے بچشم خود، دوسری کی آنکھ نہیں تھی، ہاں اپنی آنکھ تھی، مشاہدہ کیا کہ محاسبات علم حیات سے آفتاب ہنوز 33 درجے افق سے نیچے تھا، 33 درجے نیچے تھا، اور صبح کاذب خوب روشن تھی. یہیں سے ایک خاتمہ اور کر دیا. یہ بھی کہا گیا کہ 18 ڈگری پر صبح کاذب ہوتی ہے. میرے اعلیٰ حضرت فرماتے 33 درجے 33 اور صبح کاذب روشن تھی. اور صبح صادق کے لیے سالہ سال سے فقیر کا ذاتی تجربہ ہے کہ اس کی ابتدا کے وقت ہمیشہ ہر موسم میں آفتاب 18 ہی درجہ زیر افق پایا ہے. صرف 18 نہیں کہ 18 ہی. لفظ جو ہے نا میرے اعلیٰ حضرت، یہ اعلیٰ حضرت کا اپنا مقام ہے. کتنے شبہات کو، اور صبح کاذب کے لیے جس سے کوئی حکم شرعی متعلق نہ تھا اب تک اہتمام کا موقع نہ ملا. ہاں اتنا اپنے مشاہدہ سے یقیناً معلوم ہوا کہ اس میں یعنی صبح کاذب میں اور صبح صادق میں 15 درجے سے بھی زائد فاصلہ ہے، جیسا کہا نا 33 درجے. یہ تو فتاوی رضویہ شریف ہے. اور سنو، ہمارا مذہب اس کی بنیاد جو ہے نا اصل وہ عربی لینگویج ہے. سبحان اللہ. میرے اعلیٰ حضرت نے عربی میں لکھ دیا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ اکبر. یا رسول اللہ یا رسول اللہ جاری رہے گا. اور بلاد شام میں میرا اتفاق بہت سے عربی مشائخ کے ساتھ ہوا. میں نے اعلیٰ حضرت کی ایک کتاب الدولۃ المکیہ شریف پیش کی. ایک بہت بڑا اسکالر، اسلامک اسکالر عرب، وہ پڑھنے لگا. جب 1-2 صفحہ پڑھا تو ایسے کھڑا ہو جائے. کہا واللہ شیخ، یعنی عربی کتنی ٹھوس ہے کہ عرب بھی ایسا نہیں لکھ پاتے. میرے اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں، یہ جد الممتار ہے، فتاوی شامی کا حاشیہ ہے. لکھتے ہیں اقول
میں کہہ رہا ہوں، میں دوسرے کی بات نہ سمجھنا، میں کہہ رہا ہوں. ہاں سبحان اللہ. سبحان اللہ. اس کے بعد کہتے ہیں والحق، حق یہ ہے ان ابتداء الصبح الصادق وانتهاء الشفق الابيض على انحطاط 18 به شهدت المشاهدات المتكررة والتجارب المتقررة. یہ میرے اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں. اس کا آپ سوچتے ہوئے کہ کیا مطلب ہے کہنے کا؟ بہت کلیئر فرماتے ہیں، کہتے ہیں والحق، سبحان اللہ. حق یہ ہے. سبحان اللہ. اور پھر انا کا لفظ عربی لینگویج میں علماء سے پوچھ لینا کس لیے آتا ہے. جہاں ذرا سا شبہ رہتا نا تو اس کو کاٹنے کے لیے کوئی شبہ نہ کرے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اور پھر تعبیر جو کیا ہے جملہ اسمیہ سے. سبحان اللہ. علامہ ریاضی کو معلوم ہے کہ ریاض صاحب کو کہ کیا اس میں حکمتیں ہوتی ہیں جملہ اسمیہ میں. فرماتے ہیں کہ صبح صادق کی ابتدا اور شفق ابیض کی انتہا. ابتدا تو فجر کی ٹائم میں اور انتہا ادھر مغرب کے اخیر میں. یہ کب ہوتی ہے؟ دونوں ٹائم کا فیصلہ کر دیا، ادھر بھی ادھر بھی. فرماتا علی انحطاط 18، جب 18 ڈگری ہوتا ہے سورج نیچے، اسی وقت یہ معاملہ ثابت ہوتا ہے. اس لیے میرے اعلیٰ حضرت کی طرف خدا را غلط نسبت نہ کی جائے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ادب تو بتا چکا ہوں اپنے ادب والے بھائیوں کو. ایک بڑے بزرگ اس میں علامہ خلیل، ان سے تھوڑا سا چوک ہو گئی تھی کہ لکھ دیا ہے انہوں نے 15 ڈگری، جس کو ہمارے بعض بزرگ لوگ پیش کرتے. میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، میں عبارت پڑھ دوں تاکہ ہمارے علماء کم سے کم سن لیں. اعلیٰ حضرت کے دیکھیے جو اس کو پیش کرتے ہیں نا، کیا دیکھو انہوں نے کہا ہے 15 ڈگری. میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں هذا عجب كل العجب من مثل العلامة وكأنه لم يتفق له التجربة والمشاهدة. کیا ادب ہے. سبحان اللہ. فرماتے ہیں مجھے بڑا تعجب ہوا، شک لگ گئی، اور وہ بھی اتنے بڑے علامہ سے. لگتا ہے حضرت نے مشاہدہ نہیں فرمایا تھا. اللہ. ادب دیکھو. سبحان اللہ. یہ نہیں کہتے کہ مشاہدہ کر کے انہوں نے ایسا غلط لکھ دیا، نہیں. فرماتے ہیں شاید حضرت کو مشاہدے کا اتفاق نہیں ہوا. سبحان اللہ. اس سبحان کے بعد پھر وہ بات پیش کی تھی. حق یہ. سبحان اللہ. اور ہمارے احباب دیکھو، غلطی مجھ سے بھی ہو سکتی ہے، میں ہمہ وقت اپنی بات سے رجوع کرنے کے لیے تیار ہوں. سبحان اللہ. کسی بھی عالم کی بارگاہ میں پہنچنے کے لیے بھی ہم دم حاضر ہوں. سبحان اللہ. کوئی میرے پاس تشریف لائیں، میرا دل سینہ کھلا ہوا ہے، سبحان اللہ. مگر خدا را غلط تعلیمات ہمارے بھائیوں تک نہ پہنچائی جائیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ہمارے اس ملک میں بہت سے ہمارے اکابر آئے جنہوں نے خون پسینہ ایک کر کے مسلک کی خدمت کی ہے. سبحان اللہ. مسلک حق، مسلک امام احمد رضا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فروغ دیا ہے. اللہ. انہی شخصیات میں سے شیخ العالم حضرت علامہ پیر علاء الدین صدیقی دامت ظلہ العالی ہے، اور پیر طریقت رہبر شریعت حضرت علامہ سید پیر معروف حسین صاحب نوشاہی دامت برکاتہ القدسیہ ہے. اور بھی ہمارے ایسے بہت سے اکابر ہیں. علامہ محبوبی صاحب ہیں، بہت سارے اکابر ہیں. انہوں نے بڑی خدمات کی ہیں. میں نے تو حضرت پیر نوشاہی صاحب دامت ظلہ العالی کی کچھ خدمات میں نے دینی کچھ بزرگوں سے، بوڑھے لوگوں سے سنی کچھ علاقوں میں. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے. اوہ لیفلیٹ ٹھیک ٹھیک کروا کر کے، اور جہاں دیکھا بد مذہبوں کا وہ ہو رہا ہے وہاں لا کے پٹوایا، مسجد بنوائی، لوگوں کو سیٹ کیا اور مذہب حق کا تحفظ کرا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ہاں بھائی، یہ تو ابھی یہ ٹاپک ابھی آتی ہے، ٹائم ختم ہو جائے گا تو مغرب بعد بھی 10 منٹ کر دیں گے. ابھی ایک بات اور آپ کو مجھے بتانی ہے، ذرا وہ کھولیے. ہاں یہ ذرا کھول کے نشان میں لگائے ہوئے ہو، وہ آپ کا لگایا ہوا نشان نہیں ہے. کچھ لوگ یہ کہتے ہیں نا
کہ مفتی صاحب کے جو شاگرد لوگ ہیں نا وہ مفتی صاحب کو استعمال کر رہے ہیں. ارے مجھ کو کیا استعمال کریں؟ اب آپ خود سوچئے، میں اپنے شاگردوں کو استعمال کروں گا یا میرے شاگرد مجھے استعمال کریں گے؟ آپ خود بتائیے. الحمدللہ یہاں ابھی ایسا معاملہ نہیں. میرے تلامذہ میں کوئی میرا گستاخ الحمدللہ بھی نہیں. میں کسی ملک میں جاتا ہوں مجھے معلوم بھی نہیں میرا یہاں کوئی شاگرد ہے، مگر وہ بیچارہ ایئرپورٹ پہ پہنچتا ہے. کیونکہ میں نے پڑھایا ہے، فارمیلٹی نہیں ادا کی ہے. شدید بخار ہے، اٹھتا چکر آ جاتا، گر پڑتا، لیکن میں نے درس نہیں چھوڑا. میرے رب نے مجھے اس کا صلہ دنیا میں بھی دیا، اور اپنے رب کی رحمت سے امید ہے کہ آخرت میں اور ملے گا. میں اس لیے اٹھ کھڑا ہوا کہ میرے اعلیٰ حضرت کی تعلیمات کو توڑا جا رہا ہے اور ہمارے بھائیوں کو ٹھیک طریقے سے نہیں گائیڈ کیا جا رہا. اس لیے میں نے یہ بات اٹھائی. یہ ہماری جماعت کی بڑی اہم شخصیت ہے. کون نہیں جانتا ہے مناظر اعظم مفتی یار احمد خان صاحب. سبحان اللہ، رضی اللہ تعالی. سبحان اللہ. نعیمی تھے تو نعیمی تھے. بے شک. سبحان اللہ. جعل حق لکھا ہے نا تو بالکل زحق الباطل کر دیا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. بے شک. ان کے شہزادے ہیں حضرت علامہ مفتی اقتدار احمد خان نعیمی. ان کو بھی پیش کیا جاتا ہے اور اسے قائل ہے اسے قائل ہے. میں نے صرف 2 عبارت پیش کی آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں. 2 جگہوں پر حضرت نے بہت واضح طریقے سے لکھا ہے جو طریقہ میرے فارمولے کی 100% حمایت کر رہا ہے. پیش کرنے سے پہلے میں اپنا فارمولہ تو بتا دوں، نہیں تو آپ سوچو گے کہ یہ تو تیر چل رہی ہے مگر پتہ ہی نہیں شکار کہاں ہے. سنو میرے بھائیوں، اگر کوئی ہو تو اس پر جو ہے ذرا ایک زمین کا کورا بنا دے. سعیدی صاحب ذرا اس پر بورڈ پہ زمین کا کورا بنا دیجئے اور شمال جنوب مشرق مغرب لکھ دیجئے. میں بس 5 منٹ میں آپ کو بتانے کی کوشش کروں گا، آپ کے ذہن میں انشاءاللہ بیٹھ جائے گا کہ پوزیشن کیا رہتی ہے اس وقت، ہم کہاں الجھے ہوئے ہیں. حضور کیمرہ آپ پہ رکھوں یا وہاں کروں؟ ارے کہیں نہ رکھو. علامہ ریاض صاحب آپ ذرا لکھیے. نہیں وہ ٹھیک کر رہے ہیں. ارے بھائی آپ غلط تھوڑی کریں گے، میں موجود ہوں نا، غلط کریں گے تو بتاؤں گا نا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. نہیں ورنہ جانتے ہیں کہیں گے وہ سمجھا کے لائے تھے ایسے لکھنا. ہاں آپ کی میری ملاقات ابھی ادھر 2 ہفتے میں نہیں ہوئی ہے نا. ہاں یہ ذرا تھوڑا ادھر کر سکتے ہیں. آپ حضرات تشریف دو. یہ آپ سمجھو کہ یہ زمین ہے، گول ہے، تھوڑا سا فرق ہے، انڈے جیسا گول سمجھ لو. ہاں تو یہ یو کے جو ہے نا یہ شمال کی طرف واقع ہے، نارتھ کی طرف. اور آگے جائیے ناروے میں وہ اور نارتھ میں ہے. یہ ہے محلے کو میرے بھائیوں کو ادھر نہیں ادھر. اس کو اور آگے کر دیجیے بھائی، نہیں ہو پائے گا. کوئی لے کے اسے کھڑا ہو جائے. وہ میرے بھائیوں کو پریشانی ہو رہی ادھر. آپ سب کو نظر آ رہا نا؟ میں کنارے ہو جاؤں گا انشاءاللہ. علامہ سعیدی صاحب تھوڑا سا مدد کر دیجیے.
देखो मेरे भाइयों, यूं समझो कि यूके यहाँ कहीं है, ठीक है, ये शिमाल है नॉर्थ, ये मशरिक है ईस्ट, और ये मगरिब है वेस्ट। अगर कोई इंग्लिश गलत हो जाएगा बता दो ना भाई। और ये साउथ है जुनूब, राइट। देखो आप लोग सभी लोग जानते हो, जो भी सूरज निकलते हुए इस वक्त देखा है और डूबते हुए देखा है, सूरज डूबता कहां है? वेस्ट नॉर्थ में, शिमाले गरबी में, बिल्कुल गरबी में नहीं और बिल्कुल शिमाल में नहीं, शिमाले गरबी में। मिसाल के तौर पर सूरज यहां डूबता है, ठीक है, और निकलता कहां है? शिमाले शर्की में, यानी नॉर्थ ईस्ट, उधर मसलन यहां निकलता है। अब देखो यहां से वो चलेगा ना, ऐसे ऐसे चलते 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 यहां आएगा तो ओ ये तो 15 घंटे हो गए, क्योंकि उसकी मसाफत बहुत लंबी है। अब सूरज जब यहां डूबा, हम लोगों का मुल्क ना यहाँ पे कहीं करीब इधर कहीं है, तो हम लोगों के यहाँ तो जब डूबता नीचे जाकर के भी इधर निकलता है, मगर यहां जब सूरज डूबा तो यो समझो कि यहां से सूरज डूबा, यहां निकल गया। ये जो जमीन के नीचे जो गया है सूरज ना, वो इन महीनों में 18 डिग्री नीचे जाता ही नहीं है, इसलिए इन महीनों में तो इन सब 18 डिग्री कोई मामला ही नहीं है, कोई झगड़ा नहीं है। वो आता है कब? कुछ जगहों पे 1 अगस्त को, कुछ जगहों पे 31 जुलाई को, वो इसलिए नीचे जाता है कि 18 डिग्री नीचे चला गया। इधर तो 17, 16, 15, 12 तक का मामला रहता है। अच्छा, अब चूंकि 18 डिग्री जब नीचे जाएगा ना, तब अंधेरा बिल्कुल हो जाएगा, अब वो जाता ही नहीं, इसलिए वो जो रोशनी है वो खत्म नहीं होती है, रात भर नहीं खत्म होती। तो अब क्या करें भाई, कब हम पढ़ें इशा की नमाज और कब हम सहरी एंड करें, ये है प्रॉब्लम। तो मेरा फार्मूला ये है कि देखो जहां पर भी आप आबाद हो, वहां से सीधे अगर नॉर्थ की तरफ ऐसे चेहरा करो ना, जहां भी आप आबाद हो, नॉर्थ की तरफ सीधे ऐसे चेहरा करो, तो वो है खत्ते मुअद्दलुन नहार, बड़ा गाढ़ा हो गया। यूं समझो कि ये नॉर्थ जो है ना, 2 टुकड़े में कर दो, सीधे नॉर्थ पे खड़े हो, ऐसे सीधे से 2 टुकड़े कर दो, एक राइट साइड में एक लेफ्ट साइड। तो राइट साइड वाले को कहेंगे ना शर्की, ईस्ट की तरफ, और जो बाईं हाथ साथ में उसको कहेंगे गरबी, ये वेस्ट की तरफ, राइट जी। अब उसके बाद में टाइम अभी है ना, अब ये सूरज जब यहां से चला, जब उतने नीचे गया ही नहीं कि रोशनी खत्म हो, तो रोशनी बाकी रहती है। तो भाई क्या करें भाई, क्या करें, कैसे करें, कैसे करें? तो हमारे अइम्मा ने, कुर्बान जाओ उन अइम्मा पर, जैसा कि मेरे आला हजरत ने जब उनकी बारगाह में ये करेंसी का मसला पेश आया ना, जो कागज का नोट चला, पहले तो कागज का नोट नहीं था, तो हरमैन तैयबा में लोगों ने सवाल किए, तो बड़े लोग पसो पेश में थे। मेरे आला हजरत ने इसमें पूरी किताब लिखी, और इमाम इब्ने हुमाम जो साल पुराने मुहक्किक और फकीह, उनकी किताब फतहुल कदीर का एक जुजिया नकल किया कि वलो बाअ कागज़तन बिअल्फिन यजूज वला युकरह। तो वहां के हरमैन तैयबैन के जलीलुल कद्र मुफ्तियों ने ऐसे रान पे हाथ मारा, कहा वाह इमाम, हमारी निगाहें वहां तक नहीं पहुंची थी,
ہماری نگاہ وہاں تک پہنچ گئی کہ اتنا پیچیدہ مسئلہ تم نے حل کر دیا، اور قربان جاؤ اس فقیر پر کہ اس کے زمانے میں تھا ہی نہیں معاملہ مگر جزیہ لکھ دیا، مسئلے کا لوگ۔ تو دیکھو یہ مسئلہ تو پیچیدہ آیا، لیکن ایسی جگہوں پر اس وقت مسلمان نہیں تھے، اور تھے تو چند جگہوں پہ کچھ پرانے زمانے میں تھے، جیسا کہ اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں سوال آیا تو اس سے ظاہر ہے۔ لیکن قربان جاؤ ہمارے فقہا پر کہ اس کا حل انہوں نے اپنی کتابوں میں لکھ دیا۔ چنانچہ امام قطب الدین شیرازی، جن کی مشہور کتاب ہے تحفہ شاہیہ، بہت پرانے بزرگ ہیں۔ دوسرے امام برزندی فقیہ حنفی ہیں، یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ وہ شافعی ہوں مالکی ہوں، حنفی۔ آپ لوگ کون ہیں؟ ہاں، یہ حنفی فقیہ کی بات ہے۔ اور ماضی قریب میں جن کا نام میں نے لیا، بحر العلوم مفتی افضل حسین صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ فیصل آباد، ملک العلماء بہاری، ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، واہ، ملک العلماء بہاری، میرے اعلیٰ حضرت کو علم حیات و توقیت کے معاملے میں جن پر ناز تھا، میرے اعلیٰ حضرت کے شاگرد تھے، جی جی، ملک العلماء، میرے اعلیٰ حضرت نے فرمایا تھا ملک العلماء۔ ہاں، انہوں نے ان سارے احباب نے بڑی صراحت سے لکھ دیا کہ دیکھو یہاں سے جب بیچ سے جب ایک ناٹ بالکل سیدھے کھڑے ہو تو یہ ناٹ دو حصے میں بٹ گیا، یہ سفیدی سیاہی اور یہ کیا ریڈ کلر، یہ سب سورج ہی کے تابع ہے، سورج کہاں رہے گا کہاں نہیں رہے گا اسی کے حساب سے ہے۔ تو جب تک سورج یہ جانب غرب میں ہے تو وہ سفیدی غرب میں رہے گی، اگر قریب آ گیا بیچ کے تھوڑا بہت شرق میں آ گیا لیکن وہ زیادہ وضاحت نہیں ہوگی، ہلکی ہوگی، سورج کے قریب ہی زیادہ تبین جس کو کہہ لیجیے۔ اور جب اس آدھے سے سورج ادھر آیا تو اب سفیدی آ گئی شرق کی طرف، جب شرق کی طرف سفیدی آ گئی تو میں کہتا ہوں اے میرے بھائیوں، مشرق میں سفیدی آ جائے تو اس کا نام کیا ہے؟ صبح صادق، جیسا کہ حجت الاسلام پیر عرفان شاہ مشہدی دامت برکاتہ القدسیہ نے بیان فرمایا، لوگوں کو سمجھا دیا کہ جب مشرق کی جانب سفیدی نمودار ہو جاتی ہے تو صبح صادق طلوع ہو گئی، اور وہ کب؟ اسی کو کہتے ہیں نا ہاف نائٹ، یہ ہاف نائٹ ہے، جب سورج یہاں نیچے یہاں تک پہنچے گا تو وہی ہاف ہے، یعنی سن سیٹ اور سن رائز کا بالکل بیچ والا حصہ ہے۔ تو ہاف نائٹ کے بعد فجر کا وقت سٹارٹ ہو گیا، سحری اینڈ، کیونکہ مشرق کی جانب روشنی آ گئی۔ ایک بہت بڑے عالم دین نے، مفتی شرف الدین صاحب دامت برکاتہ القدسیہ نے مجھ سے بہت دیر تک بات فرمائی، کہا موسیٰ عبداللہ آپ کے فارمولے میں روزے کا تحفظ ہے، ورنہ ہماری نمازوں کو سعودیہ نے لے لیا اور روزوں کو کچھ نئے لوگوں نے لے لیا۔ اور انہوں نے ایک بڑی پیاری بات فرمائی، کہا موسی صاحب جب یہ سورج نصف لیل سے تھوڑا ادھر رہے گا یعنی مغرب کی طرف تو بھی سفیدی شرق میں جاتی ہے۔ میں نے کہا حضرت بہت پتے کی بات آپ نے فرمایا، بالکل، مگر حضرت وہ تبین جو اس میں ہے وہ تو اس وقت ہوگا جب ادھر آ جائے، تو وہ فرماتے ہیں احتیاط کا تقاضا تھوڑا اور پہلے نکل لے۔ تو یہ نہ سمجھو کہ میں نے کم ٹائم دیا، میرے بزرگ ایسے بھی موجود ہیں اس میں بھی احتیاط برت رہے ہیں۔ ہاں، یہ ان کا خوف ہے، یہ ان کی خشیت ہے۔ اشارہ فرمایا ہے ہمارے بزرگوں کو، میرا جان خیال ہے 2-3 حوالے کافی ہو گئے ہوں گے، اور ضرورت پڑے گی تو لمبا معاملہ ہے، علماء کو کوئی پرابلم ہوگا میں حاضر ہوں۔ دیکھو یہ دیکھو ہماری بڑی اہم شخصیت ہے مفتی صاحب رحمۃ اللہ تعالی، انہوں نے حضرت یہ تحریر فرمایا، یہ جلد 4 میں فرماتے ہیں گرمی کے موسم میں، یہ گرمی کا ہے نا، دیکھ رہے ہو
गर्मी के मौसम में बर्तानिया में, इसी का नाम बर्तानिया है ना, जी बर्तानिया, बर्तानिया में हमने खुद 20 घंटे का रोजा रखा है। आप जरा हिसाब लगा लेना मेरे फार्मूले से, 20 घंटे का रोजा, 20 घंटे का रोजा। सुभान अल्लाह। और सुनो, तहरीर फरमाते हैं उसी के राइट वाले सफ़े पे फरमाते हैं, और मेरा राती मुशाहदा है, रात रात भर बेचारे टहलते रहते थे पहाड़ियों पर, खशियत थी, खुदा का खौफ। फरमाते हैं मेरा राती मुशाहदा है कि रात को कभी 12 बजे, कभी 1, कभी 1:30 बजे सुर्खी गायब हो जाती, और सुर्खी को शफक तस्लीम करने की सूरत में गोया 12-1 बजे गर्मियों के उन तवील दिनों में ऐशा शुरू, 12-1 बजे शुरू, फिर तकरीबन आधा घंटा बाद फजर सादिक, सुभान अल्लाह, आधा घंटा बाद, 12 में आधा लगाओ, 1 में आधा लगा लो, 1:30 से आगे तो हमारे हजरत गए ही नहीं। और दोनों में कितने तदबीक है, इसलिए 1:30 से आगे नहीं गए तो कहा मैंने 20 घंटे का रोजा रखा। इधर उधर गए होते तो कहते कुछ इधर उधर हो गया। एक बुजुर्ग हुए, और बहुत पुराने बुजुर्ग का हवाला दे चुका हूं, फिर दोहरा रहा हूं, इमाम कुतुबुद्दीन शिराजी साहिब तोहफे शाहिया, उनके बाद के बुजुर्ग इमाम फकीह हनफी अब्दुल अली बरजंदी रहमतुल्लाह ताला अलैह। फिर ये देखो जो हवाले दिए मैंने, इस पर उन्होंने हल पेश किया है। लिहाजा ए मेरे भाइयों, बहुत अदब से गुजारिश करता हूं, खाने का टाइम 11 महीना बहुत है, प्लीज 1 महीना थोड़ा कम खाओ। और रोजे की हिकमतों में से ये हिकमत भी है कि रब्बे कदीर ने 1 महीना जो रोजा रखा कि मेरा बंदा थोड़ा भूखा रहे, मेरी रज़ाकियत का एहसास तो उसे हो। चंद घंटे भूखा रहता है तो क्या मामला उसको बीतता है। यहाँ का रोजा क्या है मियाँ, रोजा तो हमारे मुल्कों का है, अप्रैल मई जून में रोजा रहो, सुबह 8 बजे से होंठ सूख जाता है, जुबान कांटे हो जाती है, लोग कपड़ा भिगो भिगो के सर पे रखते हैं। ये मेरा जाती तजर्बा है जी, मेरा जाती तजर्बा है। अल्लाह अकबर। मगर उसी मशक्कत उठाने में अजर अजीम है। जितना सवाब उस रोजे में मिलेगा क्या इसमें मिलेगा? अल अताया अला मतनिल बलाया, खुदा की अताएं जितनी ही मशक्कतें तुम झेलोगे, खुदा की अताओं के दरवाजे खुल जाएंगे। लिहाजा तुम घबरा नहीं, ये सब हीले बहाने मत करो, बड़ा मुश्किल है, बड़ा मुश्किल है, ये तो बात कहने की है। अगर तुम्हें कोई जॉब मिलती है 24 आवर्स कभी भी मिलती है, तुम अपनी रूटीन सेट कर लेते हो, और जहां शरीयत का मामला आता है तो कहते हो ये प्रॉब्लम है, ये दुश्वारी है, ये दुश्वारी है। खुद बदलते नहीं, कुरान बदल देते। अपनी रूटीन बदलो, अहकाम शरीयत को मत चेंज करो, खुदा का खौफ खाओ। चंद दिन की जिंदगी है, कब्र ही से हिसाब का मामला शुरू हो जाएगा। ए मेरे अहबाब, मेरी बातों में अगर कोई बात तुम्हें समझ में नहीं आई होगी, मेरा दरवाजा बराबर खुला हुआ है, मगर चूंकि मैं मसरूफ रहता हूं इसलिए मंडे टू फ्राइडे 5 till 8 आवाम के लिए बिल्कुल खुला हुआ दरवाजा है, फोन की लाइन खुली हुई है। उसके बाद उसके पहले प्लीज ना फोन करना, इसलिए कि दीन ही के काम में लगा रहता हूँ, किताबों के बीच में रहता हूँ। कभी कोई फोन करता है तो लगता है मेरे सर पे कोई मार रहा है। मेरे उलमा, मेरे अहबाब जिनको मालूम है मेरी रूटीन, वो नहीं फोन करते उस टाइम। तो मैं हाजिर हूं, और अगर कोई ऐसा प्रॉब्लम आ गया तो मैं अपनी उस रूटीन को भी चेंज कर दूंगा, क्योंकि दीन का मामला है, मैं चेंज कर दूंगा। लिहाजा अब मैं आप हजरात की खिदमत में ये गुजारिश करता हूं। मैं एक बात और बता दूं, ये आला हजरत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के एक वास्ते से शागिर्द हैं। बीच में एक वास्ता मलिकुल उलमा का है, ख्वाजा इल्म फन ख्वाजा मुजफ्फर हुसैन साहब दामत बरकातुहुल कुसिया। इन्होंने जब मेरे फतवे को देखा ना, तो मुझे फोन पे क्या कहा जानते हैं? मुफ्ती साहब, मैं 3 अल्फाज से आपको खिराज तहसीन पेश करूं।
اور فرمایا کہ آپ اجازت دیں تو میں اس کی فوٹو کاپی رکھ لوں. میں نے کہا حضرت اجازت کی کیا بات ہے, آپ بزرگ ہیں ہمارے. فرمایا مفتی صاحب اب دنیا میں کہیں سے فتویٰ اس سلسلے میں آئے گا میرے پاس سوال, اسی فتوے کی کاپی بھیج دوں گا, اور تصدیق کر کے میرے پاس بھجوایا. نعرہ تکبیر، یا رسول اللہ. اور الجامعۃ الاشرفیہ مبارک پور جو پورے بر صغیر میں اہل سنت و جماعت کی ناک ہے, وہاں کے ہیڈ مفتی سراج الفقہا مفتی محمد نظام الدین دامت برکاتہ القدسیہ, جو فقیہ العصر مفتی محمد شریف الحق امجدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نائب اور اب اس شعبے کے ہیڈ ہیں, انہوں نے میرا فتویٰ لیا, 4-5 دن تک رکھے رہے, مصروفیات تھی, پھر پڑھتے تھے. پھر تو مجھ سے کہا مفتی صاحب ایسا ہے کہ یہ تو آپ نے بڑی اہم چیز لکھی ہے, مجھے خیال آتا ہے کہ اس پر تو پورا ریکارڈ ہمارے پاس ہے, تھوڑا سا موقع مجھے دیجیے, میں ذرا تلاش کرتا ہوں. میں نے کہا ٹھیک کوئی بات نہیں, آپ لے لیں, وہ بھی شرائط صدر ہو جاتا. انہوں نے فائل ایک نکالی, مجھے اپنے گھر پہ دعوت دیا, فائل کھول کے میرے سامنے پیش کیا کہ مجلس شرعی جس میں 20 مجے مجائے مفتیان کرام تشریف لاتے ہیں اور وہ ڈسکس کرتے ہیں کہ وہاں بندہ بیٹھے تو پسینے آ جائیں کہ کیسی کیسی باریکیاں نکالی جاتی ہیں. معمولی کام نہیں ہے فتویٰ دینا. یا تو آج معاملہ یہ ہے کہ جس عالم کے ساتھ مفتی نہ لگایا جائے تو خوشی نہیں ہوتا. یہ تو مولانا کی تواضع تھی کہ انہوں نے کہا میں مفتی نہیں ہوں, یا تو لوگوں کو نہ کہنے پہ اعتراض ہوتا ہے. جناب فتویٰ لکھنا بہت مشکل کام ہے. ہاں کوئی اونچ نیچ ہوا ذمہ داری اس کی ہوتی ہے. اللہ. انہوں نے فائل مجھے دکھایا, تمام مفتیان کرام کے اتفاق رائے سے ایسے ملکوں کے لیے یہ فارمولہ طے ہوا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اور راجستھان جودھ پور دارالعلوم اسحاقیہ کی بانی اہم ترین شخصیت جن کے چہرے کو لوگ دیکھتے ہیں, اللہ سبحان اللہ, مفتی اعظم راجستھان حضرت علامہ مفتی اشفاق حسین نعیمی دامت برکاتہ القدسیہ, بڑی بزرگ شخصیت, بڑی بزرگ شخصیت. اللہ, انہوں نے 10 دن تک اس کو تقریباً, اس کے بعد ہر زاویے سے دیکھ کر کے تصدیق بھی فرمایا, اور وہاں کے تمام مفتیان کرام نے تصدیق کیا اور مہر بھی لگوا کے بھیجا. مفتی اعظم فیصل آباد مفتی افضل حسین صاحب رحمت اللہ تعالیٰ کے معاملہ میں نے بتایا, اور محدث اعظم پاکستان رحمت اللہ علیہ کے چہیتے شاگرد حضرت مفتی اشفاق صاحب اور دوسرے علماء, ان حضرات نے بھی دیکھ کر کے تصدیقی نہیں کہا مفتی صاحب ہم آپ کے ساتھ پورے یورپ میں, پورے برطانیہ میں جہاں کہیں ہم ساتھ ساتھ چلیں گے, پلیز جو دانشور علماء ہیں ان کی تائیدات اس پہ لینی چاہیے. تو میری مؤدبانہ گزارش ہے کہ یہ 50 سینکڑوں مفتیان کرام اور جماعت کے ستون, انہوں نے جو معاملہ پیش کیا اس کا حل, اسے آپ حضرات قبول فرمائیں اور پورے عزم اور حوصلے کے ساتھ اس کے مطابق روزے رکھیں. اگر آپ کی خدمت میں کوئی کسی قسم کی علمی پریشانی ڈالتا ہے تو علمی پریشانی کو حل کرنے کے لیے یہ آپ کا خادم موجود ہے, اور دوسری کوئی پریشانی ڈالتا ہے تو آپ لوگ خود ہی حل کر لیں گے. یہ بتا دیجیے کون سی تاریخ کو سیمینار ہوا تھا اور کتنے مفتی شریف ہوئے؟ چلیے وہ سب, اگر کچھ شبہ ہو بھائی تو بولو. میری بات 26 مفتیان کرام شریف ہوئے تھے, اور 2004 میں یہ سیمینار ہوا تھا درول میں, اور مفتی قاضی عبدالرحیم بستوی جیسے لوگ شریک تھے, اور انہوں نے یہ فیصلہ سنایا تھا. اچھا, ابھی نماز میں کتنا ٹائم باقی ہے؟ اچھا, اگر 2-4 منٹ زیادہ بھی ہو گیا ہو تو آپ گھبرائیے گا نہیں. یہ شران کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے. ہمارے پاس بیچارے بوڑھے بزرگ رہتے ہیں نا, وہ جانتے ہیں کہ یہ جو ٹائم نماز کا جماعت کا فکس ہے نا, اگر اس میں نہ ادا کیے نا تو قضا ہو جائے گی. ایسا نہیں ہے کبھی 1 منٹ اگر امام صاحب ذرا دیر جائے نا ہوتا ہے, یہ نہیں ہونا چاہیے. یہ سب یہ ہم لوگ یہ سب, اللہ تعالیٰ ہم سب کو حسن توفیق سے.
26 मुफ्तियों का। नहीं आप ना पढ़ो। अच्छा हाँ सही जी साहब। हाँ बिल्कुल करने का मौका अगर नायब फरमाएं। बिल्कुल बिल्कुल सही ठीक है। बस ये इंशाअल्लाह है। नमाज मगरिब के बाद जिनके पास एक मिनट। सवालात होंगे अल्लाह ताला हम सबको हुस्न तौफीक से नवाजे और आपस में किसी किस्म का फितना फसाद करने से, किसी किस्म की नुक्ताचीनी करने से बचो बचो बचो। सुन लो भाई एक मिनट इन बिलाद के अंदर जिन तारीखों में आफताब उफ़क़े मशरिक पर पहुंचने से 18 दर्जा पहले ही सुबह सादिक शुरू होती है, इन अय्याम में तुलुए फजर के बाद लोग अगर कुछ खाएं पिएं तो रोजा न होगा। कुरान का नस्से कतई नातिक है कि इससे कबल ही तक खाने पीने की इजाजत है, इसलिए इसके खिलाफ इजाजत की कोई सूरत नहीं। और जिन तारीखों में निस्फुल लैल के साथ ही फजर हो जाती है, इन अय्याम में निस्फ शब के साथ ही सहरी का वक्त खत्म हो जाता है, इसलिए इससे कबल ही खाने पीने से फारिग हो जाना जरूरी है, वरना रोजा न होगा और कज़ा फर्ज होगी। वल्लाहु ताला आलम बिस्सवाब। मुफ्ती साहब, मैं बड़े अदब के साथ सवाल कर रहा हूँ कि हमने अभी टाइम टेबल नहीं बनवाया है, तो हमारा ये ख्याल है जिस तरह आपने इरशाद फरमाया कि 1:17 पे हमारी सहरी जो है वो एंड हो रही है, क्या ये सही है? जो फार्मूला मजहबी और शरी फार्मूला उसके मुताबिक ये हमारी सहरी जो एंड हो रही है, ये सही है? अहबाब गिरामी, मैंने शरई फार्मूला आपको बता दिया है। एक बात आप जहन में रख लो कि सहरी करना सुन्नत करीमा है, न वाजिब है न फर्ज है। अगर कोई बगैर सहरी किए हुए भी रोजा रखा नियत कर ली, रोजा हो गया। सुभान अल्लाह। कोई सो गया और पता चला वो तो सुबह हो गई, तो परेशान ना हो, नियत कर ले, रोजा हो गए, कोई ऐसे नहीं। हाँ, अगर एक दाना भी फजर के तुलू होने के बाद खाया पिया तो खतरे से खाली नहीं है, लिहाजा खतरे से बचो, सेफ्टी को देखो। हजरत ने जो फरमाया कि वो, मैं कहता हूँ हमारे बहुत अजीम शख्सियत है यहाँ की। उन्होंने अभी हजरत अल्लामा मुफ्ती शरफुद्दीन साहब दामद बरकातुहुम खुस्सी का हवाला दिया ना, एक और बड़ी अहम शख्सियत है। उन्होंने फरमाया, मुफ्ती साहब यही हक है और हक एक होता है। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लिहाजा ये सियासी चीज नहीं है। कुछ लोग क्या करते जानते हैं, कमेटी वाले वो टाइम टेबल ठीक कर लेते हैं, कहते हैं क्या ये फला का टाइम टेबल है, ये फला का है, ये फला का, लाओ हम बीच में कर लें, वो भी खुश रहे ये भी खुश। क्या बीच वाला है भाई, लगता है कोई शतरंज है, खेलो। ये अहकाम शरीयत है मेरे भाइयों। नहीं आपको समझ में आता है तो समझने वालों के, समझाने वालों के पास पहुंचो, समझो, और ये नहीं करो कि ये फलानी मस्जिद का है तो क्या वो गलत है। अरे हम काहे किसी को गलत कहेंगे, जिन्होंने उसको बनाया उसकी जिम्मेदारी उनकी है, उनसे आप पूछो। और कुछ लोग ये मशहूर किए हुए ना, 40 साल का रोजा, नमाज कोई बर्बाद हो गई, हकारत हो गई। अरे मेरे भाइयों, खुदा का खौफ खाओ। ये कौन कहता है जो तुम सही नमाज पढ़ते हो उसके बारे में यकीन है कि बर्बाद नहीं हुई है? यकीन है? कोई बंदा तो खड़ा होकर मुझको बता दे। तो जहां कुछ गड़बड़ी आ जाए तो उसके बारे में कौन जमानत दे सकता है? यहाँ सही वाली तो जमानतें नहीं है। हाँ, इतना जरूर है कि जो 1:15 बजे एंड करवाता है तो वो यही समझ करके 1:15 बजे के बाद फजर तुलू कराती है, उसके बाद खाएगा तो फजर में खाना हुआ। जो 2 बजे एंड करवाता है वो यही समझ के कि 2 बजे के बाद फजर तुलू हो जाती है, उसके बाद खाएगा तो फजर में खाना हुआ।
जो 3 बजे एंड करवाता वो यही समझ करके कि यहाँ फजर तुल हो जाती है उसके बाद खाएगा तो फजर में खाना हुआ, और फजर में खाना क्या है समझ लो। मैं इधर हुक्म लगाऊंगा वो भी उधर हुक्म लगाएगा, वो भी उधर हुआ है। ये ना कहो कि सिर्फ 1:15 बजे वाला कहता कि इधर खाए तो रोजा नहीं होगा, अरे 2 बजे वाला भी कहता इधर खाए तो नहीं होगा, 2:30 बजे वाला भी कहता है उसके बाद खाए तो नहीं होगा। तो काहे आके किसी को खतावार ठहराते भाई। मैंने तो मीटिंग में कहा कि ए मेरे अहबाब देखो, तुम्हारे हिसाब से यहाँ पे रोजा नहीं होगा और मेरे हिसाब से यहीं रोजा नहीं होगा और मेरे हिसाब से सबके यहाँ हो जाएगा, मेरे हिसाब से सबके यहाँ हो जाएगा। तो काहे आखिर तुमको सहमत होती है। ये कोई सियासी चीज नहीं है। मुझे तो कभी कभी शर्म से मेरा सर झुक जाता है जब हमारे मुसलमान ये कहते हैं ना कि ये मीरपुरी है, ये पिंडी वाला है, कोई कहता है ये पंजाबी है, ये सिंधी है, ये हिंदी है, ये वो है क्या नाम है बांग्लादेशी है। मुझे तो शर्म से मेरा सर झुक जाता है। अरे मेरे भाइयों, जो अहले सुन्नत व जमात से है वो सब मेरे सर का ताज है, और जो बदमजहब है वो मेरे जूतियों की ठोकरों में भी नहीं। सुभान अल्लाह। ये मीडिया पे आके कुछ लोग कहते हैं जो फिक़े हनफी को फॉलो करते हैं वो किसी भी फिरके को किसी भी मसलक के हो सबको मिलकर इकट्ठा टाइम टेबल बनाना चाहिए। अरे शर्म से डूब जाना चाहिए। रोजा नमाज ये इबादत है, इन सारी इबादतों का दारो मदार ईमान पर है। जिसके हम ईमान को नहीं मानते हैं और रोजे नमाज में पैक्ट करते हो, शर्म नहीं आती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। तुम अहले सुन्नत जमात से हो, अल्हम्दुलिल्लाह। कादियानी अगर हनफी फिक़ह को फॉलो करता है उसके साथ बैठ के टाइम टेबल बताओ बनाओगे। शर्म करो। इस किस्म के कमजोर पहलू आने से हमारी ये नई जो कम्युनिटी है ना, ये यंग लोग हैं, बच्चे हैं, इनका मामला फिर खुदाई हाफिज होगा। ये वैसे ही कॉलेजों में यूनिवर्सिटियों में बदमज़हब सब ब्रेन वॉश करते रहते हैं, और फिर हमारे जिम्मेदार अगर इस किस्म की लोच पोच बातें करेंगे तो फिर खुदा ही हाफिज है। अल्लाह। इसलिए मेरे अहबाब तुम सबको मैं गवाह बनाता हूँ, क़यामत के दिन तुम गवाह रहना। मैं तुमको कह रहा हूँ कि इस किस्म की बातें कहना हराम है, हराम है, नाजायज है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उन लोगों को शर्म आनी चाहिए, इमामा बांध के बैठते हैं और बताते हैं हुक्म इस किस्म का, हमारी कौम को गुमराह करते हैं और कहते हैं ये लड़ाते हैं, लड़ाते हैं। ये लड़ाते नहीं है, ये लड़ाने से बचाते हैं। सुभान अल्लाह। बेशक बेशक। अपने ईमान को बचाओ। हाँ, बद मजहबों से हमारा मामला जुबान की वजह से नहीं है, मुल्क की वजह से नहीं है, उनकी बद अकीदगी की वजह से। बेशक। सुभान अल्लाह। उनसे हमारा इख्तिलाफ अल्लाह और रसूल की बारगाह में गुस्ताखी की वजह से। बेशक। सुभान अल्लाह। अगर अपना बाप भी गुस्ताखी करेगा, बेशक। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजान रज़ा, फैजान रज़ा। क्या ये कुरान की आयत नहीं सुनी है? हजरत नूह अलैहिस्सलाम का बेटा था, अकीदा फासिद हुआ, ऐलान कर दिया इन्नहु लैसा मिन अहली, वो तुम्हारे अहल से है ही नहीं। सलमान फारिस से गए थे, ना वो मुल्क, ना वो इलाका, ना वो कुछ, मगर करीम मुस्तफा के अल्लाह कदमों पे कुर्बान हो गए। तो मेरे आका ने फरमाया सलमान मिन्ना अहलल बैत, सलमान हमारे घर वाला है। सुभान अल्लाह। ये मेयार रखो जो मेरे मुस्तफा ने मेयार दिया है हमें। ये मेयार ना रखो ये मेरी फैमिली का है, ये मेरे इलाके का है, ये मेयार मेरे मुस्तफा ने नहीं दिया है। मालूम नहीं है अबू जहला को जब खिंचवाया था बद्र में, अल्लाह, अब कलीबे बद्र में डलवाया था, अल्लाह, चचा ही तो था, अल्लाह, मगर मुस्तफा करीम थे। सुभान अल्लाह, सुभान। वो ऐसे करीम जो जानवरों का ख्याल, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, परिंदो चरिंद का ख्याल, सुभान अल्लाह। वो मुस्तफा करीम की एक जगह सहाबा ने थोड़ी आग जलाई ना, अल्लाह, मेरे आका तड़प उठे, हमारे बुझाओ जल्दी, अल्लाह, यहाँ चींटियों का घर है, अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक सहाबी ने एक चिड़िया का बच्चा पकड़ लिया, वो चिड़िया ऐसे ऐसे मंडलाती थी, छोड़ो,
अल्लाह तुम जब बच्चे थे तुमको अगर कोई पकड़ ले जाता तुम्हारी माँ पर क्या बीतता? अल्लाह वो मुस्तफा करीम अबू जहल की लाश को खिंचवा करके बदन में डला, सुभान अल्लाह अब फिर फरमाते हैं मिल गया तुम्हें, तो मिलना था मिला, सुभान अल्लाह और उसको फटकार रहे हैं। सुभान ये अल्लाह मुस्तफा करीम का ज़ाब्ता अपनाओगे, दुनिया में भी कामयाब रहोगे, तुम्हारी कब्र भी रोशन रहेगी, तुम्हारी आखिरत भी रोशन रहेगी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। रासाकर जी को नस्बी चचा नहीं था, दूर का मतलब इसी से आप मन्नाबाद लोग एतराज करेंगे। हाँ भाई, कुछ चचा होते हैं, अंकल तो जानते ही हैं आप लोग। अगर यूके वाले इसको शुभा करें तब तो ताज्जुब ही है। हाँ हाँ, अंकल जी कोई अंकल अगर शुभा करेंगे तो और ताज्जुब होगा। Can I speak in English? Yes, no problem. You ask. सुभान All due respect, two questions. First one, according to your fatwa, nisful lal is the only valid option to finish Sahri. Is that correct? नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। No. Is that correct? Is nisful lal the Hazur? only I know something. is Yeah. nisful lal the only valid option for us as Muslims to finish Sahri? Is that your fatwa? Yes, मेरे हिसाब से जी। यही है। Acha. So on Ummah channel, Sayyid Irfan Shah Sahib Mashhadi has given us 4 options to finish Sahri. So Good question. who is right, who is wrong? Very good question. Hazrat, sorry, second question is for those. Third question, no second. Sorry, third. Yeah. Yes. With respect, those people who will finish Sahri 2:30, 3 o'clock, which probably will be majority in the UK, will their fast be valid or will it be invalid? गुड, मैं शायद समझ गया हूँ इनका क्वेश्चन। सुभान अल्लाह। ये जो पहला क्वेश्चन किया उसका तो आंसर मिल गया ना। Ji, nisful lal is the, according to your fatwa, nisful lal is the only valid option. Yes. Yeah. That's your, ये मेरी सर्च के हिसाब से। according to your research. Right. सुभान अल्लाह। दूसरा क्वेश्चन इनका ये है कि एक हमारे अहम आलिम ने 4 फार्मूले बताए। वो मामूली आलिम नहीं है और बड़ी अहम शख्सियत है। उन्होंने फितने को दबाने के लिए ये कहा है कि हम किसी की तकलीद न करें, सुभान अल्लाह। वरना मैंने खुद अभी आपके सामने कहा कि जिसके यहाँ 2 बजे सेहरी एंड है, क्या वो कहेगा कि 2 बजे के बाद खाओ तो ये राइट है? कहेगा? क्यों 2 बजे एंड करता? कहता फजर तुलू हो गई। जो 2:30 बजे बंद करता है वो क्या कहेगा कि तुम 2:30 बजे के बाद खाओ इसलिए कि फजर तुलू हो गई? मगर वो हमारी जमात की अहम शख्सियत ने ये चौधरी साहब लोगों के फितनों को दबाने के लिए वो फरमाया कि हम किसी की तकलीद नहीं करते। ये भी ऑप्शन है, ये भी ऑप्शन है, ये भी ऑप्शन है। सुभान अल्लाह। You understand something? So, if I was to use the option of Akramul Bilad, Right. Listen. इसको समझ गए? yeah, राइट। और जो थर्ड क्वेश्चन था उसका भी जवाब सुन लो बेटा, फिर उसके बाद में फोर्थ वाला करो। आई एम प्रेजेंट फॉर यू। ये थर्ड क्वेश्चन इनका ये था कि तो बकिया रॉन्ग है। तो मेरा जहां तक ख्याल है कि मेरी तशरीह से इसका भी जवाब हो गया। अभी बताया ना मैंने कि जो 2 बजे एंड करता है उससे आप पूछो कि भाई क्यों, तो क्या आंसर देगा? उसके बाद फजर तुलू हो जाती है इसलिए उसके बाद खाना नहीं दुरुस्त है, रोजा नहीं होगा, यही तो कहेगा। तो इसलिए उसका भी आंसर ये हो गया। यस प्लीज, फोर्थ। so if out of those options I follow France, yeah, the northern side of France, I'd look at their times, which is their Syrian time and which is their Isha time. Will I be right or will I be wrong? Because I'm using Akramul. Sorry, I'm not Akramul Bilad. No problem. Akramul Bilad. You very good. लेकिन एक मिनट, मैं इनके सवाल को समझ नहीं सका, मुझे कोई समझा दे। एक आदमी समझाए, सब ना समझाएंगे, मैं नहीं समझ पाऊंगा। जी माशाअल्लाह। वो ये पूछ रहे हैं कि अकरबुल बिलाद के हिसाब से अगर मैं अपना रोज़ा बंद करूं, जैसे जो है ना इरफान मछली साहब ने फरमाया कि उनमें से एक ऑप्शन चूज करूं, तो उस ऑप्शन को समझते हुए मैं फ्रांस के शुमाली इलाका के मुताबिक जो है शहरी ख़त्म करूं और इशा शुरू। गुड। What is your name? Shahid Noshai.
वहाँ का टाइम क्या है? गुड क्वेश्चन। नहीं, कौन आए जी? प्लीज, उसने मुझसे क्वेश्चन किया भाई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत गुड क्वेश्चन आपका। ऐसा बाबू देखो, अकरबुल बिलाद जो है ना, ये अरबिक लैंग्वेज है। बलद का प्लूरल है बिलाद, और अकरब माने वेरी नियर, यही ना? गलत तो नहीं बोला? इंग्लिश मुझे आती नहीं था। अच्छा, राइट। तो ऐसा बेटा से वो देखो, मैं खड़ा हूँ यहाँ, मेरे इस साइड में एक शहर है जो मेरे शहर से बहुत करीब है, इस साइड में एक शहर है 200 मील के बाद, इधर भी एक 200 मील के बाद है, एक इधर भी 200 मील के बाद है, एक इधर भी 200 मील के बाद है, राइट? यहां पर अगर मैं लूं तो यहां जो टाइम होता है फॉर एग्जांपल, उससे आधा घंटे का फर्क है इसमें। कुछ समझ रहे नहीं? समझ रहे ना? जितना यहां से वो है 200 माइल, उतना ही वो भी है, और आधे घंटे का फर्क है। मैं इसको लूं तो वो पुकार उठेगा भाई इसको लो, वो भी तो उतनी ही है। तब उसको लिया तो वो पुकार उठनी है इसको लो, तो तीसरा पुकार भाई मैं ये भी 200 मील है इधर को लो। तो इसलिए हमारे अइम्मा ने इसको रद्द कर दिया है, और यही पेचीदगियां दिखा के रद्द किया है। जरा मेरे फार्मूले पे कोई पेचीदगी दिखाओ, मैं हाजिर हूं। I think you understand. Yeah. So if अगर वो रद्द हो गया है, why is Irfan Shah Sahab Mashhadi still giving us the option? फिर आप कोई घुमा के लाए। मैंने आपको बता दिया बापू, देखो वो अहम शख्सियत है। आपको मैं सही बताऊं, हमारे लोगों का हाल ये है ना कि आप फॉर एग्जांपल हराम काम कर रहे हो ना, लेकिन आपका मिजाज थोड़ा वैसा है ना, अगर मैंने थोड़ा सा आपको बता दिया ना, आपकी फैमिली बड़ी है, तो जज्बात में आते हो, ये नहीं सोचते हो कि दीन का खादिम है, पता नहीं क्या क्या कह जाते हो। यहाँ इस मुल्क में होता है कि नहीं होता? बोलो आप। फितने को दफा करना ये बहुत अहम चीज है। तो वो एक अहम शख्सियत है, उस शख्सियत ने ऐलान फरमाया है कि ये देखो 2.5-3 महीने का मामला प्रॉब्लम का है, जो 9 महीने हैं उन महीनों में सिर्फ और सिर्फ इमाम अहमद रजा कुद्दसा सिर्रहू के फार्मूले पर ही अमल करो, जो 18 डिग्री का फार्मूला, और उन महीनों में 18 डिग्री सूरज नीचे जाता है। इसलिए हुज्जतुल इस्लाम ने यह फैसला सुना दिया कौम को कि उन महीनों में इस पर अमल करो। काश हमारे अहबाब इन 9 महीनों का मामला इकट्ठा कर लेते और मुत्तफका तौर पर जारी कर देते अहकाम, फिर 2.5 महीने में अब हम दौड़ते धूपते। अभी तो हाल ये है कि हर महीने में दौड़ धूप रहे हैं, कह रहे हैं कुछ दौड़ रहे हैं। लेकिन हमारी अहम तरीन उस शख्सियत ने बहुत जाविये से देखा कि कहाँ फितना है, कहाँ क्या है, कहाँ क्या है, इसलिए बेटा ऐसा किया है। बारकल्लाह। अगर जरा सा भी कोई शुबा हो, नो प्रॉब्लम, यू आस्क देम, यस नो प्रॉब्लम। अगर 1:17 पे रोजा बंद करें तो फजर की नमाज 2:45 बजे पढ़ सकते हैं? यस यस बिल्कुल। देखो ये भी एक क्वेश्चन है, बहुत अहम क्वेश्चन इमाम साहब ने किया। लोग ये भी मुख्तलिफ शहरों से करते रहते हैं, जैसा कि मीडिया भी आपने सुना, यहाँ पे शहर एंड करते हैं, वहां नमाज पढ़ाते। अरे मैंने कभी हुआ ना पढ़ा, वहीं पढ़ ले, मैंने कब मना किया तुझको है? मगर सुनो, आप अपने मुल्क पाक में देखो, पीछे अपने मुल्क में देखो, और हमारे बुजुर्ग बूढ़े भी बताएंगे, हमारे बुजुर्गों ने उन मुल्कों में जहां पर अब नॉर्मल नहीं है, सब नॉर्मल मामला है, मगर कहते हैं इफ्तार जरा 5 मिनट एहतियातन बाद में करो, सहरी एंड जरा 5 मिनट 10 मिनट बिफोर कर दो एहतियातन। ये हुक्म एहतियाती है। तो ऐसे ही कहा गया भाई इतने पहले सहरी एंड कर दो एहतियातन, और नमाज जरा इतने बाद पढ़ो। ये मतलब नहीं कि उसके बाद नहीं पढ़ सकते हो, एहतियातन। क्यों? घड़ियों पर इतना चल रहे हैं, मेरी घड़ी का इतना बजे, नहीं मेरी में तो 5 मिनट ज्यादा हो गया, नहीं तो आपकी 5 मुझे 6 मिनट हो गया ज्यादा, नहीं मेरे 4 मिनट हो गया है। ये घड़ी थोड़ा एहतियातन करो ताकि कोई मामला डाउटफुल न रहे। ये है बहुत अच्छा क्वेश्चन आपको था, माशाल्लाह। मेरा ख्याल है सब समझ गए होंगे। जी जी
देखिए भाई मेरे ऊपर ना आइएगा जी। 15 डिग्री पे आ गए तो जो नादिर हो गया, नादिर पर मालूम। मैंने अभी गालिबन आप मेरे बयान में शुरू से थे, ऐसा है इसलिए क्वेश्चन हुआ है। मैंने आपको बताया, अब वो लफ्ज नहीं कहा मैंने कि कितनी ज्यादती हुई मीडिया पे। फार्मूला नंबर 1 मारते थे सर, 1 जैसे हथौड़ा लगा रहे हैं, हाँ? और इतने सालों से हाँ, और उसमें रखा क्या ए भी और तो 12 भी। अरे खुद खुदा का खौफ खाओ, मेरे इमाम अहमद रजा कुद्दसा से रूह के फार्मूला नंबर 1 के अलावा कौन सा रखोगे 1? तो इसलिए ये मीडिया को मैंने बता दिया क्या क्या आला। मेरे पास तो फोन आता रहा, माफ कर दीजिए, मैंने कहा जाओ बरेली शरीफ माफी मांगो। सुभान अल्लाह, बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। मामूली चीज है जी। आज हाल ये है कि उस बयान को सुनकर बदमज़हब हंस रहा है, अल्लाह कहता है ये देखो ये अपने को बरेलवी कहते हैं और उनकी बातों को देखो रद्द कर रहे हैं। शर्म नहीं आती? बेशक। दूसरी बात ये है, ये आप सुनिए, आपको कोई क्वेश्चन करना तो कीजिए, आप या एक्सप्लेन ना कीजिए। सुभान अल्लाह। ना ना बिल्कुल नहीं, हमारी तरफ से इजाजत नहीं है। सुभान अल्लाह। तो इनके साथ बीती है ना? हाँ बीती है, खुदा अज्र देगा जी इंशाअल्लाह। हाँ खुदा अज्र देगा। इस हमारे मुजाहिद आलिम ने बहुत कुछ सुना है, ऐसे लोगों ने सुनाया है, मैं बिला मुबालगा कहता हूँ कि वहां की किताबें इनसे पढ़ें, बिला मुबालगा कहता हूँ। ऐसे लोगों ने इस हमारे आलिम दीन को बदतमीजी के अल्फाज सुनाए हैं ना, बिला मुबालगा कहता हूँ आगे किताबें पढ़ें। मगर ये जुबान है। हमारे हाफिज अफजल साहब उठ जाए मुझको कुछ कहने लगे तो मैं कहूँ भाई आपकी जुबान है, कोई बात नहीं, अल्लाह आपका भला करे, अल्लाह ताला इनको अजर देगा। और आप जैसे मुखलिस हजरात ने इनकी पीठ पर हाथ रखा है, वरना ये शख्स तो बीमार पड़ जाता, समझा? आप जैसे मुखलिस कई शख्सियात ने हाथ रखा, तो ऐसे ही हाथ रखने से, मरहम रखने से बेहमदी ताला हमारा ये जवान अपनी पूरी जुरात के साथ हक बात बताने में, इमाम अहमद रज़ा कुद्दस से रूह की तालीमात बताने में कोई दरेग नहीं महसूस करता। सुभान अल्लाह। हमारे जमात की अहम तरीन शख्सियत अल्लामा बशीर सियालवी साहब रहमतुल्लाह अलैह को कौन नहीं जानता। काश आज वो तशरीफ फरमा होते तो फिर और कुछ दिखाया जाता। हाँ, मगर अल्लाह का करम है कि उनके नूर नजर मुहिब्बे गिरामी मौलाना शब्बीर सियालवी मौजूद हैं। ये तड़प रहे थे सुन सुन करके, मुझे फोन करते थे, हज़रत ये क्या हो रहा है? मैं कहा बाबू सब्र करो, सब्र करो। अल्लामा अब्दुल समी साहब है कि फाजिल नौजवान है, फाजिल नौजवान, हैलिफैक्स मदनी मस्जिद के इमाम खतीब और वहीं के इमाम खतीब भी अल्लामा इब्राहिम साहब। ये दोनों बुजुर्ग तड़पते रहे, फोन पे फोन करते रहे, फोन नहीं उठे। 20 उलमा ने मुझे फोन किया कि हजरत हमारा फोन नहीं उठ रहा है, हमारा जवाब नहीं मिल रहा है। मैंने कहा सब्र करो, सब्र करो, खुदा तुम्हें अजर देगा। ये बताइए ये कहाँ थे? और ये इन्होंने सुना कि मुफ्ती साहब ये कुछ सफाई पेश करेंगे इसकी, वो बेचारे वहां से अपना काम छोड़ के भागे आए। देखिए अल्लामा सियालवी साहब रहमतुल्लाह अलैह के शहजादे, हमारे हाफिज अफजल साहब देखिए इतनी दूर से ये अपना काम छोड़ के आए, हमारे कारी रिजवान साहब, ये सब उलमा है, अल्लामा रियाज सईदी साहब, ये सब उलमा किराम है। मैं इन उलमा की खिदमत में अर्ज करता हूँ कि आप अगर मेरी जितनी बात आप लोगों ने सुनी है बिला तकल्लुफ में वो ना करो कि ये पुराने आलिम हो, नहीं नहीं नहीं, आप मेरे भाई हो। कोई भी लफ्ज मेरा अगर ऊंच नीच आपने समझा है या कुछ उसमें कुछ मिस्टेक समझी हो, बिना तकल्लुफ इस मजमे में कहो, मैं रुजू करने तकल्लुफ नहीं करूँ। सुभान अल्लाह, सुभान। आप मदनी चैनल देखते होगे ना? सुभान अल्लाह, सुभान। अमीर दावत इस्लामी सुभान अल्लाह। हज़रत मौलाना मोहम्मद इलियास अत्तार कादरी दामद ज़िल्लुल्लाह अलैहि फरमाते हैं, मैं अपने मौके पे आई माई शाही करते नहीं पाओगे। मैं कई मामले में ऐसा हुआ मीडिया में उन्होंने साहब कहा ये गलत है, ये सही है। सुभान अल्लाह, सुभान। एक मरतबा एक मौके पे साहब हजारों मुरीदीन के सामने थे, अल्लाह, एक बात पर मैंने इस्लाह की कराची में, अल्लाह अल्लाह ताला उनको सलामत रखे, अल्लाह, आमीन आमीन। मैं तो ऐसा खुदा तर्स बंदा कम देखता हूँ। अल्लाह अल्लाह अल्लाह।
हजारों मुरीदीन के बीच में थे। मैंने एक मसले की इस्लाह की माइक में लेकर के, कहा ये जो मैंने मसला बताया था वो गलत है, हजरत ने ये इस्लाह फरमाई है और ये मसला यूं है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये दिल रखो। या तो हमारे 100 मुरीद हो जाते हैं तो कदम हमारा जमीन पर नहीं पड़ता। अल्लाह, सुभान अल्लाह। जो बात मैंने की थी हजारों मुरीद के सामने कहा था। अल्लाह। यहाँ तो मामला जिसके 10 मुरीद है ना तो आदमी डरता है, कुछ कहते कोई मुरीदीन उठा ना ले जाए। अल्लाह। होता ही नहीं होता। अल्लाह। अल्लाह ताला सबको हुस्न तौफीक से नवाजे। और ए मेरे अहबाब जी, हुजूर क्या कोई ऐसी शक्ल नहीं निकल सकती है कि सब एक हो जाएं? हाजी साहब आपका नाम? अपने मौलाना। ओहो माशाअल्लाह भाई, आपको तो मैंने कभी कभी जरा ज़ियारत कर लिया कीजिए और करवा दिया कीजिए। देखिए ये भी मीडियम कहा गया ना, ये कब तक सब बैठे रहेंगे, ये करेंगे। इसका हाल ये है कि मैं शरह लिख रहा हूँ मुअत्ता इमाम मोहम्मद की, जिस हदीस की किताब के बारे में मौलाना ने बताया कि बुखारी शरीफ से पुरानी किताब है, जिसे उम्मुस सहीहैन कहा जाता है। उसकी 2 जिल्दें छप चुकी हैं। दूसरी जिल्द पीर तरीक़त रहबर शरीयत हजरत सैयद मारूफ हुसैन साहब क़िबला नौशाही दामद बरकातुहुल क़ुद्सिया ने छपवाया। और हजरत को जब मालूम हुआ कि ये किताब का कंपोजिंग मुकम्मल हो गई ना, तो खुद से, ये नहीं कि किसी ने कुछ कहा हो, नहीं, पूछा मुझसे साहब वो दूसरी जिल्द का क्या हुआ। जब वो मुलाकात होती है, बीमार थे मुझसे साहब, अच्छा वो काम कहाँ तक पहुँचा। और उससे मैंने कहा था दूसरी जिल्द की कंपोजिंग मुकम्मल हो गई है और मैंने मेरे कुछ तलामज़ा ने उसे कंपोजिंग का बोझ उठाया था, वो कंपोजिंग हो गई है, कुछ मैंने अपने पास से खर्च किया। मुझसे साहब अब किसी से मत कहिएगा कि वो छपाने के लिए नहीं, वो मेरी तरफ से छपेगी। तो जनाब मेहनत तो हमने उस शरह का काम छोड़ कर किया है। अभी काम हमारा टॉप है, हालांकि हम काम छोड़ते नहीं वो, मगर हम लगे हुए हैं दौड़ धूप में। मैं कोई बड़ा आदमी भी नहीं हूँ, मेरी मस्जिद की इंतजामिया के सदर बैठे हुए हैं, ये बेचारे कहते हैं मुफ्ती साहब जहां आप जाना चाहें हम सवारी फराम करेंगे और आपकी वेज भी नहीं काटेंगे। या तो हाल है कि एक नमाज में अगर नहीं आया मामला, कहा 5 पाउंड काट लो। किस कदर अफसोस होता है। ये बेचारे खुद अपना वक्त, एक कारोबारी आदमी है, बताओ मामला तो उलमा का है। तो मैं दौड़ धूप रहा हूँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ, दौड़ धूप रहा हूँ। मैं आपको क्या बताऊं कि ऐसे ऐसे मामला हुए जिस शख्स ने बहुत ज्यादा जोर डाला, हम पहाड़ियों पे दौड़ रहे हैं, वो शख्स सो रहा है। अब क्या किया जाए, तो उसको भी हमने मुबारकबाद दिया, चलो ठीक। और आपको भी मुबारकबाद देते हैं कि आपके दिल में तड़प थी कि हम कुछ समझें। जब मेरे पास फोन आना शुरू हुए ना मुख्तलिफ मुल्कों से, मैंने अपना रब का शुक्र अदा किया कि यूके में अभी खुदा का खौफ रखने वालों की तादाद बहुत है। इसलिए हजरत कोशिश हम कर रहे हैं, काश आप जैसे दर्द रखने वाले भी इस कोशिश में शामिल हो जाते जिस भी अंदाज में, तो शायद हम जल्द किसी नतीजे पर पहुंच सकें। जैसा कि मैंने अब आपको इशारा किया कि हमारी अहम तरीन शख्सियत ने एक फैसला कर दिया कि 9 महीने या 9.5 महीने का मामला जो है वो इमाम अहमद रजा कुद्स सिर्रुही के फार्मूले पर अमल किया जाए, इसको जारी कर देना चाहिए। अब इस महीने में कोई सर मत उठाए जो अहले सुन्नत है। अच्छा एक बात और मैं बताऊं, मीडिया पे भी दिखाया गया क्या, तमाम मकातिब फिक्र का मुत्तफक़ा फार्मूला नवंबर 1। मेरे पास, मैं तो यूके के कूफा में रहता हूँ, ड्यूसबरी में रहता हूँ, ड्यूसबरी, अल्लाह अल्लाह, यूके का कूफा, अल्लाह अल्लाह। मगर कई लोग आए मेरे पास, वो भी आए, चोचो मुरब्बा लोग भी, हाँ, मगर क्या उन पर हश्र हुआ वही जानते हैं। सुभान अल्लाह। और हमारे जिम्मेदार लोग भी जानते हैं, मुनाजरे के लिए भी आए। सुभान अल्लाह। ये जवान भी पहुंच गया, सुना ये जवान टीवी लेके पहुंच गया सबके बराबर। और उसके बाद वो कहता था मुझे मुनाजरा नहीं करना, चैलेंज खुद ही दिया, हमें मुनाजरा नहीं करना, मुझे सिर्फ कुछ समझना है। तो वहां के बदमज़हबों का टाइम टेबल मेरे पास मौजूद है, 9 मसाजिद की लिस्ट मेरे पास है, वो सब का फार्मूला मेरे हिसाब से। सुभान अल्लाह,
सुभान अल्लाह। ये सिर्फ इसलिए पेश कर रहा हूँ कि लोग कहते हैं उन बद मजहबों से हमारा कोई लेना देना नहीं है, हमारा जिसका ईमान अकीदा कुछ नहीं, उसकी नमाज रोजे क्या हमारा मामला। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि मीडिया में दिखाया गया ये गलत है, गलत है, गलत है। जी बहुत खुशी हुई और खुदा आपके इस दर्द को सलामत रखे। और कोई बुजुर्ग कोई सवाल? आप कोई सवाल करना कर लिया, जवाब भी इनको मिल गया। अच्छा जी माशाअल्लाह। वो लोगों ने उन्होंने एडवर्टाइज भी की थी कि उन्होंने एक नमाज का 4 नमाज ही पढ़ रही है। तो ईशा के वक्त का नमाज का वक्त क्या होता है सही तरीके से? अल्लाह ताला ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया है लअनतुल्लाहि अलल कादिबीन। अल्लाह, ये बड़ा सही इरशाद है। झूठ बोलने वालों पर खुदा की लानत है। अल्लाह। मेरी मस्जिद की जिम्मेदार बैठे हुए उनसे पूछिए कि भाई मैंने कभी 4 नमाज पढ़ी सिर्फ? अरे जोर से बोल दीजिए भाई कहीं पढ़ा मैंने 4 टाइम की नमाज? अपने नमाजियों को कभी कहा 4 ही नमाज पढ़ो? और इसमें कोई है? मैं खुद ही नमाज पढ़ाता हूँ, कभी जब मेरे इमाम साहब नहीं रहते हैं तो मैं खुद पढ़ाता हूँ, तो कैसे कहूँगा ना पढ़ो? अब जिन दिनों में पेचीदगी है कि नई टाइम आता है ईशा का, पढ़ो। इमाम आजम के मजहब के मुताबिक नहीं आता, साहिबैन के कौल के हिसाब से पढ़ो, वो भी हमारे इमाम ही का मजहब है। बेशक। उस पर भी नहीं आया, पढ़ो यार, किसी इमाम का तो है। सुभान अल्लाह। लेकिन कोई मुझको दिखा दे कि सहरी के बारे में किसी इमाम का है कि तुलुए फजर के वक्त भी करो सहरी, किसी इमाम का? तो जिस नमाज के बारे में इमाम का इख्तिलाफ है तो पढ़ो भाई, कुछ ना कुछ हो जाए, घर पे क्या बैठे पढ़। लेकिन सहरी के बारे में किसी इमाम का इख्तिलाफ नहीं है कि जब फजर तुलू हो जाए चमकती रहे और तुम खाते रहो, खाए फला इमाम का, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, इसलिए सहरी वाले मामले को नमाज इशा वाले मामले में लाके मिला जुला करके लोगों को कंफ्यूजन का शिकार न बनाया जाए। आपका बहुत अच्छा सवाल था, समझ गया? ये गलत बात है। मौलाना के बारे में मशहूर किया गया ना कि ये नूर टीवी पर, ये नूर टीवी वाले, तो इन्होंने नूर टीवी पर ऐसा ऐसा फतवा लगा दिया। मैं तो टीवी भी देखता भी नहीं भाई, मैं तो मसरूफ रहता हूँ। सही बात ये है, मुझे कोई फोन करता आलिम कोई जिम्मेदार कि हजरत इस वक्त फला चीज आप देख लेते 10 मिनट, तो फिर हमारे जिम्मेदार ने इसीलिए रखवा दिया है, हालांकि मैं उसका भी ख्याल नहीं था कि मेरे यहाँ रखा, लेकिन देख लेता हूँ जाके। मेरे पास फोन आया ऐसा ऐसा, मैंने कहा भाई उसको सुन लो, मैंने नहीं सुना। वहां के जिम्मेदार ने दोबारा उसको सुना तो बताया हजरत ऐसा तो कोई लफ्ज ही नहीं है। फिर ये आज जाके ये खुद सुने, कहा भाई हो सकता है जुबान मेरी हो सकता निकल गया, जरा कभी ये जज्बात में आ जाते हैं। लेकिन ये जैसे कहते हैं ना कि एक तड़प है ना, तो तड़प में बनता कभी जज्बात में हो जाता है, तो वो भी काबिल कदर जज्बात है। तो इन्होंने सोचा कि भाई हो सकता कोई लफ्ज निकल गया, इन्होंने खुद जाके चेक किया तो मुझे खबर दिया कि हजरत कोई लफ्ज ऐसा है ही नहीं उसमें। तो अल्लाह ताला हम सबको सही बोलने, सही अमल करने, सही समझने की तौफीक अता फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। या अल्लाह या रहमानो या रहीमो या करीम या करीम या करीम, दिल मारा कुन मुस्तकीम बिहक़्क़ि इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मौलाए कायनात, हमारी इस अजीम मस्जिद ने जो शरीयत की बातें समझने के लिए ए अल्लाह इस एहतमाम किया, मौला इसे अपनी बारगाह में कबूल फरमा। ए अल्लाह इस मस्जिद के इमाम व खतीब के फैज़ को आम ताम फरमा। इन हमारे तमाम उलमाए किराम हुफ़ाज़ इज़ाम की खिदमात को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। ए अल्लाह मस्जिद के तमाम मुंतज़िमीन पर अपना फजल खास फरमा। ए अल्लाह हम सब को एक बना दे, नेक बना दे। मौला तेरी बारगाह में तेरे महबूब का वास्ता, ए अल्लाह हमसे कोई कोताही कमी हो जाती हो मौला तो अपने कर्म से उसे दरगुजर फरमा। ए अल्लाह हम सबको जज्बात बद से बचा, नफसानी ख्वाहिशात से बचा, ए अल्लाह खुराफाती मिजाज से बचा। ए अल्लाह हम सब की इस्लाह फरमा, हमारे हाल जार पर रहम फरमा। ए मौला हमारे वो अहबाब जिन्हें मालूमात नहीं है मगर ओल फोल बोलते रहते हैं, ए अल्लाह उन्हें हुस्न तौफीक से नवाजा। ए अल्लाह उनकी हिदायत फरमा।
اے اللہ تیری بارگاہ میں تیرے محبوبوں کا واسطہ، اے اللہ ہماری خدمات دینیہ کو قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم بسر الفاتحة۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بحق لا إله إلا الله محمد رسول الله۔ لیکن چونکہ ٹیلی ویژن کے حوالے سے اس معاملے پہ بہت شد و مد سے یعنی اصرار کیا گیا اور اس کو وجہ اختلاف بنایا گیا، اور مزید اس بات کو مسئلے کو اچھالنے کے لیے کہ جو 18 ڈگری والا ہے وہ یا نصف اللیل والا ہے وہ 1:15 بجے بند ہوگا، اور ہمارا جو ہے وہ 2:45 بجے یا 2:30 بجے بند ہوگا۔ تو اس پہ ذرا فرما دیں کہ ان آئندہ سال جب تقریباً 10 دن پہلے ہم آئیں گے تو 15 ڈگری والوں کا آخری ٹائم کیا ہوگا اپنا، اور پھر ان کے جو ایام ہیں یعنی 15 ڈگری تک بھی سورج جو ہے وہ نہیں جائے گا۔ یعنی اس بات کو کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ ہمیشہ یہاں پہ ہی رہے گا، ان کا بھی آخری وقت جو ہے وہ یعنی آئندہ سال اس بات پہ آئے گا۔ بات یہ ان کے لیے بھی مولانا نے بھائی دیکھو کہتے ہیں نا کہ قاضی کے گھر کا چوہا بھی قاضی ہوتا ہے، یہ تو شہزادے ہیں، انہوں نے بڑی علمی اور پتے کی بات کہی ہے، بہت علمی اور پتے کی بات کہی ہے کہ کوئی 12 کہتا ہے، کوئی 13 کہے، کوئی 15 کہے، کوئی 14 کہے۔ جن دنوں میں سورج وہاں بھی نہیں پہنچے گا تو کیا کریں گے؟ سوال تو بڑا ہی لگتا ہوا ہے، لیکن اس کا جواب مجھے نہیں دینا ہے۔ اس کا جواب مجھے دینا ہی نہیں ہے، اس کا جواب انہیں دینا جو وہ کر دیں۔ میں یہی کہوں گا کہ انشاءاللہ الرحمن ان دنوں میں وہ بھی ہمارے ساتھ آ جائیں گے سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہم 1:17 پہ سحری بند کریں گے اور 1:45 بجے جماعت ادا کریں گے فجر کی۔ کیا آپ کے فارمولے کے مطابق یہ صحیح ہے؟ الحمدللہ صحیح ہے، صحیح تر۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بس ہماری پرابلم دور ہو گئی کیونکہ ابھی تک ہم نے ٹائم ٹیبل نہیں بنوایا، اب کل جو ہے انشاءاللہ ہم ٹائم ٹیبل پرنٹ کرائیں گے۔ اور کوئی عالم کوئی مفتی اگر اس میں کوئی بات کہے تو ہمارا نمبر دے دیجیے، اگر وہ ہمارے پاس تشریف لا سکتے ہیں ویلکم، ورنہ ہم خود پہنچ جائیں گے۔ ماشاءاللہ، بہت بہت شکریہ آپ کے سارے احباب کا، حضرت کا قیمتی ٹائم دے